प्रणाम सभी को, नमस्कार। हिंदी आईएफपीएस के इस 551वें दिन में मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। ये 7:30 से 8:30 बजे तक का आईएफपीएस का हिंदी मंच है। इसके बाद 8:30 से 9:30 तक के लिए इंग्लिश का सेशन होगा, इंटरनेशनल सेशन। उसके बाद मलयालम का लोकल सेशन होगा। आईएफपीएस बेसिकली कोशिश है जिसके तहत हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथ हमारे साथ इस मंच के थ्रू जुड़ें और अपने ज्ञान को हमारे साथ प्रोपोगेट कर सकें। इसी कोशिश के तहत हमारे साथ आज जुड़े हैं कल के मेहमान। कल भी हमारे साथ डॉक्टर अकरम खान जी थे और आज भी वही हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। जी धन्यवाद। तो जैसा मैं बता रहा था कि आज के भी हमारे मेहमान डॉक्टर अकरम खान जी ही हैं। जिन्होंने कल का सेशन नहीं ज्वाइन किया उनके लिए बता दूं, डॉक्टर अकरम खान जी का बीएचएमएस, सर ने अपना बीएचएमएस नेमीनाथ कॉलेज आगरा से कंप्लीट किया है। सर 8 साल से ज्यादा डॉक्टर एलएम खान सर के साथ उनके क्लिनिक पे वर्क कर चुके हैं और पिछले 1 साल से सर वेबिनार्स के थ्रू अपना ज्ञान प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ने कल भी अपने एक्सपीरियंसेस को जो उन्होंने एलएम सर से सीखा है उसके बारे में हमें बता रहे थे और आज भी सेम टॉपिक पे ही सर अपना कल का सेशन दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। सर एक बार फिर से हिंदी आईएफपीएच के इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपना प्लीज आज का सेशन शुरू करें। तो हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। और कल जो हमारा टॉपिक था वो ऑर्गेनिन के ऊपर था, प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ ऑर्गेनिन इन होम्योपैथी। और आज जो सर ने हमारा टॉपिक दिया था वो केसेस के ऊपर है, लर्निंग द बेड साइड केसेस ऑफ एलएम खान सर। तो और जो हम लगातार आपसे 2 दिन जुड़े हैं, इसका सारा क्रेडिट सर को जाता है। सर ने कहा कि आपको 2 दिन कहना है। मैंने कहा सर, जो हुक्म हो आपका। और हम लोग यहाँ पे सीखने आते, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, हमें बहुत जूनियर हूँ, उसके बाद भी सर हमें इतनी रिस्पेक्ट, इतना इम्पोर्टेंस और इतना काबिल समझते हैं कि मैं आप लोग जैसे लर्नेड लोग के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। सो माई ऑल थैंक्स टू सानी सर फॉर गिविंग मी द चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेड साइड लर्निंग का है। तो इसके लिए मैं कोई स्लाइड वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, मैं नॉर्मली कुछ केसेस जो सर का मैंने देखा है और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और जो हमारे घर में एक्यूट कंप्लेन वगैरह ये सब में जो हम लोग यूज करते हैं होम्योपैथी प्रैक्टिकली, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर डिस्कस करूं। ड्यूरिंग व्हेन आई वाज 10th और 11th स्टैंडर्ड, उस वक्त मैं अपने कुछ फ्रेंड लोग के साथ बाहर आउटिंग पे जा रहा था। तो मुझे सडनली कल मतलब कि जिस दिन जाने वाला था उससे एक दिन पहले ही हल्की फीवरिश फीलिंग थी। और उसके नेक्स्ट डे जब मैं निकला, बाहर गया फ्रेंड लोग के साथ, ट्रैवल कर रहा था, जा रहा था कोलकाता ही में, तो मुझे अचानक बहुत फीवरिश फीलिंग डेवलप हो गया, फीवर डेवलप हो गई। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा है, मे भी मैं अगर थोड़ा लॉन्ग टूर में अगर ट्रैवल करूं तो मे भी ठीक हो जाएगा, अभी हो सकता है मे भी लगता होगा।
कोई ऐसी ये नहीं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रही थी, फीवर और बढ़ गई। फिर मैंने जब देखा कि नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज्यादा फीवरिश फीलिंग हो रहा है, तो मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि आप मुझे घर छोड़ दो। तो वो मेरे फ्रेंड लोग मुझे लाके घर छोड़ दिए। तो आया तो मैं घर पे, जब मैंने चेक किया, मेरा फीवर 101 2 के करीब हाई राइज फीवर था हो रहा, और बहुत शिवरिंग, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा लग रहा था। मैंने, और वो ठंडा का वक्त भी नहीं था, गर्मी के वक्त था, चिलीनेस बहुत ज्यादा था। तो मैं ब्लैंकेट ओढ़ के लेट गया। तो मेरी सिस्टर उस वक्त होम्योपैथी ज्वाइन की थी, वो मेरे पास आई। पापा ने कहा मुझसे पूछो फीवर है, सिम्टम उसका नोट करो। तो उसने आके सारा क्वेश्चनिंग किया मुझसे, पानी का प्यास कैसा है, ऐसा है वैसा है, सारी सिम्टम उन्होंने लिया। मुझे कुछ भी कहने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा था। उसके बाद पापा आए, सलीम खान सर आए मेरे पास, बैठे, और कुछ कोई सवाल नहीं किए कि बुखार है कि नहीं है, कितना है, क्या पानी का प्यास है, कुछ नहीं। वो मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ बैठे रहे, 10 मिनट 15 मिनट मेरे साथ बैठे रहे, हाथ पकड़ के बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया कि मैं ऐसे हाथ पकड़ के हूँ, अच्छा लग रहा है या फिर हाथ हटा दूं। मैंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप मेरा हाथ ऐसे ही पकड़ के रहिए, छोड़िए मत। तो फिर उन्होंने कहा कि पानी दूं। उस वक्त नहीं कहा, थोड़ा देर रुक के फिर उन्होंने कहा पानी पियोगे। मैंने कहा नहीं, पानी पीने का मन नहीं कर रहा। फिर उसके कुछ देर के बाद उन्होंने मेरी सिस्टर को कहा कि इसे पल्सा टीला 1 ml 15-15 मिनट में इसे दो। आफ्टर द 1 and the 2nd dose of the pulsar टीला, फीवर एकदम नॉर्मल पे आ गया, चिलीनेस सारा खत्म हो गया, टोटली वैनिश। और मेरे ख्याल से उसके बाद भी 1-2 डोज मैंने लिया आफ्टर फीवर उतरने के बाद भी, क्योंकि प्यास का सिम्टम एकदम नहीं था। फिर उसके बाद फिर मैं नॉर्मल हो गया, फीवर उतर गया, तो उसके बाद फिर फीवरिश फीलिंग नहीं आया। फिर उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया, कोई फीवर नहीं। फिर उसके बाद मैं भी आना जाना करने लगा, चलने लगा, वॉक करने लगा। पापा ने कहा भी कि आप रेस्ट कर लो, नहीं तो फिर फीवर आ जाएगा। लेकिन बॉडी इतना अच्छा हो गया था नॉर्मल की तरह, कि लग रहा था कि अब नहीं आएगा। मैंने कहा कि नहीं, अब नहीं होगा। फिर शाम के वक्त थोड़ा फीवरिश फीलिंग लगा, तो मैंने कहा कि नहीं, हल्का फीवरिश फीलिंग लग रहा है मुझे, अब क्या करें। उन्होंने, पापा ने कहा कि पानी का प्यास है अभी। मैंने कहा नहीं। तो ठीक है, पल्सा टीला 1 ml कर दो। वो 1 ml मैंने लिया, उसके बाद से मुझे फीवर नहीं आया। फिर जब मैं होम्योपैथी में आया 2 साल के बाद, तो ये इंसिडेंट बता के मैंने पापा से डिस्कस किया कि आपने पल्सा टीला क्यों दिया। और तो उन्होंने कहा कि द रोल ऑफ द फिजिशियन, जैसे कि कल मैंने डिस्कस किया था, कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारा पेशेंट जो है बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता है, बोलना उस वक्त पसंद नहीं करता। लेकिन वी एज अ होम्योपैथ, जब तक हम सिम्टम
कलेक्ट नहीं करेंगे, पेशेंट से सिम्टम जब तक नहीं पूछेंगे, पेशेंट जब तक हमको डिटेल में नहीं बताएगा, हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये भी एक आर्ट है। अगर आप अपने लाइफ में अगर जब पेशेंट देखोगे तो कुछ सिम्टम ऐसे ही हम लोग को निकालना पड़ता है। जैसे उन्होंने कहा कि मैं हाथ पकड़ के हूं तो कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा कि हाथ लग पकड़ के हूं, मैं हाथ हटा लूं तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, कि किस तरह से हमको सवाल करना। अगर वो उस तरह से सवाल करते आके मुझसे, पानी का प्यास कैसा है, बुखार कैसा है, कैसा ठंडा लग रहा है, कहाँ से ठंडा शुरू हो रहा है, तो जो एक पॉइंट होता है, रुक रुक के, टाइम लेके, पेशेंट से ठहराव देके, जल्दी पे दो सिम्टम पूछ के पेशेंट को दवा देने से बेहतर है कि हम पेशेंट को टाइम दे के ठीक करें। द सिम्टम वॉज फीवर विथ चिल, बुखार ठंडा दे के आ रहा था, फीवर विथ चिल, नो थर्स्ट एंड डिजायर फॉर द कॉन्सिलेशन, acute complaint, hypotension given a repetition in a short interval। यही सिम्टम अगर क्रॉनिक कंप्लेन में रहता, माइन्यूट डोज में हम लोग, लेकिन एक्यूट केस में जैसे कि कल मैंने की बताया, रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन, क्योंकि एक्यूट कंप्लेन में इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज कंप्लेन जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, उसको बहुत जल्दी रिपीटेड डोजेस देना पड़ता है और बहुत जेंटल तरह से देना पड़ता है। और मैंने वो मेडिसिन ऑल्फेक्शन में लिया था, और कहते हैं कि जैसे कि सेंसेस में हमारा सबसे ज्यादा वर्क जो करता है वो ऑल्फैक्टरी करता है। तो ये एक्यूट का सिम्टम था मेरे लाइफ में। इन केस ऑफ फीवर, क्या मेडिसिन, पल्साटीला, लाइक पॉलीक्रेस रेमेडी, और हम लोग मोस्टली ब्राइनिया, आर्सेनिक, एकोनाइट, इसी में दल का मारा, इसी में हम लोग परेशान रहते हैं। ये नहीं है कि ये पॉलीक्रेस रेमेडी है, ये एक्यूट रेमेडी है, नहीं। इफ द सिम्टम persist, whether is the complaint of the acute or the chronic। जैसे कि दल का मारा जैसी रेमेडी को लोग एक्यूट रेमेडी समझते हैं, लेकिन हैनेमन ने क्रॉनिक डिजीज में उसे किया दल का मारी जैसी रेमेडी को। तो सोचिए कितना क्रॉनिक। एक केस है मेरे फादर का, कोमा का केस है, उसमें उन्होंने दल का मारा दिया था और पेशेंट कॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस कंप्लेन में, कोमा के केस में उन्होंने डल का मारा दिया, पेशेंट कॉन्शियस हो गया। कोमा का केस में पेशेंट का कोई भी ऐसा फिजिकल या मेंटल जर्नल बताने वाला कुछ नहीं। उन्होंने पेशेंट को देखा और उस मोमेंट में सिर्फ एक सिम्टम जो मार्क किया वो था ट्विचिंग ऑफ द अपर लिप। कॉर्निनेशन रेपर्टरी में वन सिंगल रेमेडी है ट्विचिंग ऑफ द अपर लिप में डल का मारा, और उन्होंने डल का मारा दिया पेशेंट को। और सेम एज अ केस
मेरी सिस्टर ने सेम इसी बेसिस पे डल का मारा दिया था। एक पेशेंट था एपिलेप्सी के, एक बच्ची अभी भी जिंदा है और अभी भी हमारे ट्रीटमेंट में है, बहुत बेटर है। उसे सडन अनकॉन्शियस हो गई आफ्टर द एपिलेप्सी अटैक। उसकी पेरेंट्स बहुत डर गई। वो सीधा उस पेशेंट को लेके गई न्यूरो साइंस, यहाँ हमारे कोलकाता में एक न्यूरो साइंस हॉस्पिटल है, बहुत नर्व का न्यूरोलॉजिकल कंप्लेन का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो वो सीधा कंसर्न में उसे वहां लेके गई पेशेंट। तो वहां के डॉक्टर लोग ने कहा ऐसा है, आप पहले एडमिट करिए, आईसीयू में एडमिट करना होगा, इतना पैसा लगेगा सारा। तो उन्होंने कहा, उन्होंने फोन किया मेरी सिस्टर को, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो सीधा लेके हमारे क्लिनिक पे आ गई। तो मेरी सिस्टर ने भी देखा तो सिर्फ एक सिम्टम देखा कि उसका यहाँ अपर लिप में बहुत ट्वीचिंग हो रहा था। और उन्होंने 30 पोटेंसी बना के ऑल्फेक्शन में उसे रिपीटेड सुंघाना की कोशिश की। आफ्टर फ्यू डोजेज ऑफ जल का मारा कॉन्शियस, और वो आज भी हमारे पास आती है, आज भी ये इंसिडेंट सुनाती है और आज भी कहती है कि आप लोग के वजह से मेरे बच्चे का कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं हुआ और वो बच गई। तो ट्विचिंग ऑफ द अपर लिप and no other symptom is significant, like cases of unconscious cases of, never forget to prescribe dalkamara like remedy. So एक केस मैं, और ये छोटा मोटा केस में ऐसी जो हमारे यहाँ है वो मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि स्लाइड दिखा के बोलने से आदमी थोड़ा बन जाता, उसी लिमिटेशन में बोलना पड़ता है। इसीलिए मैं चाह रहा था कि जो जो केस मुझे याद है वो मैं यहाँ आज डिस्कस कर लूँ। एक ऐसा इंसिडेंट मेरे ड्यूरिंग मेरे कॉलेज पीरियड में हुआ था। कॉलेज के टाइम में मुझे बहुत सीवियर हेडेक हो रहा था, बहुत सीवियर। तो हमारा जो हॉस्टल था वो छत पे था, रूम था और कुछ पार्ट छत था, हाफ रूम था हाफ खुला जगह था। बहुत सीवियर हेडेक हो रहा था। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स लोग को कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, सोने दो, प्रॉपर सोएंगे तो मे भी ठीक हो जाए। बहुत दर्द हो रहा था, बर्दाश्त मैंने सारा, हो सकता मे भी गैस्ट्रिक कंप्लेन हो गया हो, कुछ भी। तो मैं छत की तरफ गया वॉशरूम में, अब कि मैं थोड़ा वॉशरूम होके आता हूँ तो मे भी शायद मेरा हेडेक कम हो जाए। तो जब मैं वॉशरूम की तरफ गया तो छत की तरफ, तो मेरे एक दो फ्रेंड लोग थे वहां बैठ के बातचीत कर रहे थे, वॉशरूम भी बिजी था। तो मैं उनके पास कुछ देर रुक गया बात करने के लिए। तो उस वक्त शाम के वक्त था, 5 बजे 6 बजे के करीब, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो मैं उनके साथ खड़ा हो गया, बातचीत करने लगा। तो आफ्टर फ्यू टाइम्स, जब टाइम पास हुआ तो मैंने देखा कि मेरा हेडेक बहुत रिलीफ हो गया, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर रहा, बहुत आराम मिल गया। फिर मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम से आया, थोड़ा देर और खड़ा, एकदम मतलब नॉर्मल हो गया, फ्रेश हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा देर मैं लेट जाता हूँ। फिर मैं वापस रूम में आया, मैं बैठा। आफ्टर फ्यू मिनट्स के बाद फिर हेडेक मेरा आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू हो गया, डेवलप शुरू हो गया। फिर मैं थोड़ा देर रुका कि जब ज्यादा होने लगा मैं फिर बाहर आया। फिर बाहर आके थोड़ा देर मैं रुका, फिर थोड़ा रिलीफ होने लगा। तो मैंने अपने एक जूनियर को कहा कि मेरे साथ फार्मेसी में चलो, एक मेडिसिन हमको दो, पल्सा टीला। उस वक्त मैंने पल्सा टीला 1 mg लिया।
और उसके बाद थोड़ा देर आके मैं छत पे रहा, उसके बाद रूम में थोड़ी देर बात किया, कंप्लेन was better. The symptom is complaint aggravate in the warm room and closed room and better in the open airs. और उस ड्यूरेशन में जब मैं हॉस्टल में था, कॉलेज में जब था, थोड़ा होम सिकनेस भी हो रहा था, लोगों की याद आ रही थी, तो कॉन्सोलेशन का बहुत इंटरनली डिजायर भी था। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट रखी अपने आप में, पल्सा टीला लिया। तो मेरा कहने का ये मतलब है, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है, बहुत जनरल सिम्टम होता है, लेकिन हम लोग प्रिस्क्राइबिंग में इसी में चूक जाते, हम लोग मिस कर देते। जो सिम्टम जिस वक्त जितना डोमिनेट कर रहा है, उस वक्त उसका आप यूटिलाइज करो। ओपन एयर में इतना बेटर हो जाना कंप्लेन, और जनरल फीलिंग, फिजिकल फीलिंग better by the relief of the open air, mental internally feeling desire of the consolation. This matchup जो मुझे डिसाइड किया कि I should go with the remedy like pulsativa in headache complaint. तो इन हेडेक मैंने पल्साटिला लिया विद द सिम्टम ऑफ द डिजायर फॉर द ओपन एयर, और ये इतना अच्छा रिजल्ट दिया। और इस बेसिस पे मैंने बहुत से कंप्लेन पेशेंट के पल्साटिला दिया है विद द सिम्टम ओपन एयर का डिजायर एंड द कॉन्सोलेशन डिजायर। और अभी रिसेंटली हमारे यहाँ ये जनरल 2 केस, एक्यूट केस, जो मैंने पल्साटिला से बहुत बेटर किया, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। डलका मारा का केस मैंने जो डिस्कस किया, और एक जैसे हमारे यहाँ अभी वायरल इन्फेक्शन, वायरल कंप्लेन बहुत ज्यादा चल रहा था ड्यू टू द चेंज ऑफ द वेदर। सारे लोगों को बहुत फीवर आ रहा था, और मेरी एक पेशेंट है, उन्हें इतना बिलीव है मुझ पे, और बहुत टाइम से मुझे दिखा रही है वो, 2 साल से कंटिन्यूअस। तो उनको इतना बिलीव है मेरे ऊपर कि शुरुआती में मैंने कह दिया था कि आपका कोई एक्यूट कंप्लेन भी हो तो आप मुझसे डिस्कस करो, आप एलोपैथिक मेडिसिन, पैरासिटामोल या एंटीबायोटिक वगैरह आप कभी मत लेना, कुछ भी, पहले आप हमसे डिस्कस करो। तो उनके बेटे का कंप्लेन हुआ सडन चेंज ऑफ द वायरल वेदर, बहुत सीवियर बुखार एंड सर्दी खांसी। तो जब आया मैंने सिर्फ एक चीज पूछा, पानी का प्यास कैसा है? उसने कहा पानी का प्यास बहुत है। मैंने एकोनाइट 200 दिया, रिपीटेड 1 आवरली, आराम मिल जाए तो आप 3-3 घंटे। आफ्टर 3-4 डोजेज ऑफ एकोनाइट, कंप्लेन बेटर, फीवर, कफ, इन ड्यूरिंग दिस ईयर 2024 जो चेंज ऑफ वेदर जो कांस्टेंट हमारे यहाँ जो हुआ है, मोर देन 20 to 25 केसेस मेरा अपना पर्सनल मैंने एकोनाइट से ठीक किया। तो कभी भी ऐसा वायरल कंप्लेन में अगर सडन चेंज ऑफ द वेदर अगर होता है और पानी का प्यास बहुत रहता है, जितना अदर सिम्टम भी अगर आपके पास आए, चाहे डलका मारा, ब्रैनी, ये एकोनाइट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एकोनाइट मेरे ख्याल से मैंने जितने लोगों को दिया है, कोई भी मुझे अभी
नेगेटिव रिजल्ट किसी ने नहीं दिए, सब में 3-4 डोज 5 डोज खाते ही एकोनाइट 200 का। क्योंकि एलेंस की नोट में अगर आप पढ़ेंगे, एकदम स्टार्टिंग ही में 3-4 लाइन के अंदर उसमें कहा गया, सडन एटमोस्फेरिक चेंजेस, सडन जो वेदर में चेंज आता है, आज बरसात हुआ है कल गर्मी हो गया, आज गर्मी है कल बरसात हो गया, उसका जो एक्सपोजर हुआ उस चेंज ऑफ वेदर में सडन जो अगर आपको फीवर, बुखार, सर्दी, खांसी कुछ भी डेवलप होता है और पानी का प्यास बहुत ज्यादा उसमें अगर रहता है, नेवर फॉरगेट टू प्रिस्क्राइब एकोनाइट इन एक्यूट कंप्लेंट। और ये आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, कभी भी नहीं। और जैसे एक रेमेडी है हम लोग जो यूज करते हैं, पोडोफाइलम, किसी को भी अगर सीवियर डायरिया अगर होता है, बहुत ऑफेंसिव एंड जेट लाइक, एकदम पिचकारी की तरह अगर बाथरूम अगर होता है, टॉयलेट होता है, स्टूल होता है, एकदम पिचकारी की तरह ऐसा लगेगा कि नल खोल दिया, वैसा होता विथ ऑफेंसिवनेस, और पेशेंट को पेट पे हाथ सहलाने से आराम मिलता है। नेवर फॉरगेट टू प्रिस्क्राइब a remedy like पोडोफाइलम 201 ml, जैसा अगर जैसा सिम्टम रहे आप रिपीटेड दो, उससे आराम मिलेगा। द डायरिया मस्ट स्टॉप विथ वाटर ऑफ सोडियम आयोडीन का जो डिफिशियंसी होने लगता है उसके साथ आपको देते रहो पोडोफाइलम, इनफ है वो इन्फेक्शन को, वो स्टूल को रोकने के लिए। जेट लाइक विथ ग्रेट ऑफेंसिवनेस। और यही डायरिया में अगर कंप्लेन होता है, ऐसा लगता है कि पेट को पूरा क्रैम्पिंग लाइक ममोड़ के स्टूल होता है, जिसको हम लोग बिहार के लैंग्वेज में कहते हैं कि ममोड़ के स्टूल होना, पेट ऐसा लगता है एकदम क्रैम्पिंग लाइक कि ऐसे लग रहा है अंदर से कोई मोड़ रहा है, और बाथरूम जाके इनएफेक्चुअल रहता है, लगता है कि और होगा, दिल रहता है कि बैठे रहे। नेवर फॉरगेट टू गिव मार्क कॉर 201 ml, आप उसको दो। और ये जो सिम्टम है पेट ममोड़ने वाला, वो आराम मिल जाएगा। ये मैं ऐसी क्लिनिकल एक्यूट कंप्लेन में जो हमारे यहाँ क्लिनिक में होता है और जो हम लोग देते हैं और जिससे ठीक होता है कंप्लेन, मोस्टली मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि डिस्कस कर रहा हूँ कि जिससे हमारा यूज कर सके जो हम मेडिसिन। जैसे यही पोडोफाइलम जो है, कोई भी लेडी अगर प्रेगनेंसी के वक्त आती है, अगर उसका कोई कंप्लेन अगर होता है, वॉट एवर मे बी द कंप्लेन, कोई भी कंप्लेन अगर हो, और पेशेंट का डिजायर होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लाइंग ऑन एब्डोमेन, लाइंग ऑन एब्डोमेन अलग चीज हो गया, इन जनरल मेडोराइनम वगैरह, कार्सिनोसिन वगैरह, ये सारी रेमेडी है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी को डिजायर होता है कि प्रेग्नेंट है, उस वक्त डिजायर रहता है, नहीं सो पा रही है मजबूरी में, लेकिन पेट के बाद अगर सो ले तो उससे आराम मिलता है। नेवर फॉरगेट, कोई भी कंप्लेन हो, कोई भी मैटर हो, नेवर फॉरगेट टू गिव पोडोफाइलम। एलेंस की नोट अगर आप पढ़ेंगे, ये 3rd ग्रेड में लिखा हुआ है, लेकिन ये इतना अनकॉमन सिम्टम है
कि प्रेगनेंसी के वक्त पेट के बल सोने में आराम मिल रहा है। जैसे कल किसी ने 153 वाली जो बात कही थी, तो अनकॉमन क्या होता है, ये नहीं कि बोल्ड का कोई सिम्टम है, इटैलिक का कोई सिम्टम है, नहीं। जो इतना अजूबा हो, जो अवे फ्रॉम द डिजीज, अवे फ्रॉम द कंप्लेन, और इन जनरल ऐसा हो जो सबसे अलग हो, जो आपको इंडिविजुअलाइज कर दे, आपको अलग बता दे। इन जनरल पेट के बल सो रहा है, ठीक, उससे आराम मिलता है, लेकिन प्रेगनेंसी में पेट के बल सोने में आराम मिलता है। जैसे एक सिम्टम है डलका मारा का, जो मैंने डिस्कस किया, मिटेरिया मेडिका प्योरा का सिम्टम है, पीसी पाल्सर का, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था। मैंने अपने फादर से शुरू से सुना है, सिंस बचपन से, और भी लोगों को मैंने अपने सीनियर जितने हैं उन लोग के से भी सुना था। पेन इन दी नेवल रीजन और अराउंड दी नेवल रीजन, एग्जैक्ट दर्द बताएगा, अपना हाथ पॉइंट आउट करेगा सीधा नेवल रीजन में और कहीं नहीं। नेवल रीजन के पास अपना हाथ देख, कहां दर्द होता है, यहां होता है, नहीं, राइट नहीं, लेफ्ट, कहीं नहीं, एग्जैक्ट नेवल रीजन पे पेन हो रहा है, चाहे स्टिचिंग पेन होता है, चाहे प्रिकिंग, वॉट एवर बी मे बी द कैरेक्टर ऑफ द पेन, लेकिन हो रहा है सिर्फ नेवल रीजन में और कहीं नहीं, अराउंड द नेवल रीजन, इन द नेवल रीजन, whatever may be the complaint, whatever may be the symptom, whatever may be the disease, never forget to prescribe a remedy like Dalkamara. Pain in the navel region and around the navel region. Never forget to prescribe Dalkamara. नाभि के पास दर्द हो रहा है, whatever may be the character, pricking pain, stitching pain, burning pain, lacerating pain, पेन का कैरेक्टर से मतलब नहीं है, हो रहा है जगह से मतलब है। अराउंड द नेवल रीजन, इन द नेवल रीजन, बस एक पॉइंट आउट कर रहा, बस यहीं पे और कहीं नहीं। और हमारे यहाँ एक रेमेडी है जो बहुत दफा मैंने यूज भी किया, फादर को भी देखा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता, वो भी मैं अनकॉमन की बात कर रहा हूँ। थर्ड ग्रेड सिम्टम है बेलाडोना का, एलेंस की नोट में लिखा हुआ है, फीलिंग लाइक, ये जो होता है ट्रांसवर्स कॉलन, फीलिंग लाइक प्रोट्रूड लाइक अ पैड, ऐसा लगेगा रुई का गद्दा मोटा मोटा, ऐसा टाइप का, इस जगह पे पूरा पैड लगेगा, कि लगेगा कोई एकदम मोटा रुई का तख्ता बना हुआ, सिर्फ एग्जैक्ट पेशेंट आपको पोजीशन बताएगा कि मेरा सिर्फ यहाँ पे मोटा मोटा टाइप का डॉक्टर साहब ये लगता है, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, क्या बीमारी, समझ नहीं है, पेशेंट को क्या पता ट्रांसफर कॉलन क्या है। ये हमारा, जैसे कि मैंने कल कहा था फॉरिज्म 3 का, नॉलेज ऑफ द डिजीज, नॉलेज ऑफ द एनाटॉमिकल, हमारा फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, तो हमको नॉलेज होना चाहिए कि मेरा ये जगह जो ये पोजीशन बता रहा है, यहाँ पे क्या ऑर्गन, ट्रांसफर कॉलन के पास ऐसा ऐसा लगेगा कि एकदम मोटा गद्दा टाइप का, पैड लाइक का सेंसेशन, बस उतना दूर डॉक्टर साहब और कहीं नहीं। मैंने एक नहीं दसों पेशेंट को ऐसा सेम पोजीशन पे बताते हुए देखा है कि ऐसा लगता है यहीं पे। ये बेलाडोना थर्ड ग्रेड सिम्टम है बेलाडोना का, ट्रांसफर कॉलन फीलिंग प्रोट्रूड लाइक अ पैड। और मोस्टली हमारे बेलाडोना जो लोग कहते हैं एक्यूट केस में कंप्लेन यूज होता है, स्पेशली इन दी हाई राइज फीवर। अगर हाई राइज फीवर है पेशेंट को और चेहरा थोड़ा फ्लशी रेड टाइप का है और फीवर हाई राइज 103 104 और चेहरा में लाली है, कान में रेडनेस है और थ्रॉबिंग सेंसेशन अगर होता है,
हेडेक हो रहा है या सर भारी हो रहा है, एकदम दुप 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 लग रहा है। बेलाडोना 10 ml, 1 ml, 50 ml, CM, इस लेवल पे आप प्रिस्क्राइब करिए, रिपीटेड 5-5 मिनट में आप करिए। और एक केस है हमारे घर का, मेरी भाई की बेटी का। वो जब छोटी थी, उसको सडन, उसने कुछ ठंडा खा लिया था, एक्सपोजर हुआ था, उससे सडन एजमेटिक सिम्टम डेवलप हुआ था, ब्रीदिंग डिस्ट्रेस, बहुत सीवियर। मतलब कि इस लेवल का सीवियरिटी था कि मे भी बिना नेबुलाइजर का, स्टेरॉइड का, वो कंप्लेन बेटर नहीं होता। इस लेवल का सीवियरिटी हुआ था, पूरा निमोनिया का सिम्टम, पूरा चेस्ट का पसली जो है वो पल्पेट कर रहा था, बहुत सीवियर, बहुत ब्रीदिंग डिस्ट्रेस हो रहा था, बहुत सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत कंप्लेन पड़ा हुआ था। हम लोग रिपीटेड मेडिसिन दे रहे थे लेकिन कोई नहीं। मेरे फादर उसे गोद में लेके घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि जहाँ पे उसको दर्द हो रहा है, जहाँ पे उसका जो पल्पिटेशन हो रहा है, पंपिंग हो रहा है, फ्लैपिंग ऑफ दी रिब्स का जो हो रहा है, उस जगह को वो अपने कंधे पे रख के उसको रब कर रही थी और उससे उसको ब्रीदिंग में आराम मिल रहा था। माय फादर गिव हर phosphorus 3 repeatedly और आफ्टर फ्यू आवर वो सो गई। रबिंग एंड mesmerizing complaints feels better, whatever may be the complaint. और एक केस, निमोनेटिक कंप्लेन अगर होता है और फास्फोरस का अगर सिम्टम मिलता है, तो फास्फोरस अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे आज का एक हमारे पास केस था, मैं मुंबई गया था तो वहां से केस देख के आया था, उसका मैंने आज डिस्कस किया अपने फादर से, उसे दिखलाया पेशेंट को। तो उसका कंप्लेन जो था, वो पेशेंट जो है सस्पेक्टेड टाइप ऑफ ऑटिज्म का केस है, बहुत हाइपर एक्टिविटी है, वीएस टू कोल्ड टेंडेंसी है, बहुत जल्दी सर्दी खांसी उसको लग जाता है। तो देखने में थोड़ा फ्लैबी है, हेल्दी है। फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्गली बैकग्राउंड, फादर को 2 बार ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, 2 बार फादर को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, ग्रैंडफादर को हुआ है, ग्रैंड मदर को। फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्गली बैकग्राउंड ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। वीएस टू कोल्ड टेंडेंसी, जरा सा वेदर चेंज जहां होता है उसको सर्दी खांसी, स्पेशली कफ, येलोइश कफ डिस्चार्ज। बहुत हाइपर एक्टिविटी, बहुत। एंड फैमिली हिस्ट्री बैकग्राउंड ट्यूबरकुलोसिस एंड extremely fear of the dog. My father gave him basilinum in LM potency. ट्यूबरकुलर बैकग्राउंड जो होता है, ट्यूबरकुलर डायथिसिस जो होता है पेशेंट का, वो बहुत हाइपर एक्टिविटी होता है, बहुत हाइपर एक्टिविटी। तो वो जो उसका डायथिसिस है, वो जो उसका कंप्लेन है,
वो इतना इनबिल्ट है, वो इतना डोमिनेट कर रहा है कि उसका जो कंप्लेन है उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ला के उसको खड़ा कर दिया। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, एक फैमिली हिस्ट्री बैकग्राउंड ट्यूबरकुलोसिस, पेशेंट वीएस टू कोल्ड टेंडेंसी, उसके फादर को टीबी हुआ था, उसके ग्रैंडफादर को टीबी हुआ था, फियर ऑफ द डॉग, एंड पेशेंट इज द हाइपर एक्टिव, जर्नल, फिजिकल एंड मेंटल। और पेशेंट जो है, बच्चा जो है, वो थोड़ा डिलेड स्पीच, और ट्यूबरकुलिनम एंड बेसिलिनम जो मेडिसिन हमारे ट्यूबरकुलर डायग्नोसिस की होती है उसमें थोड़ा डिलेड स्पीच भी होता है। तो जजमेंट इन दिस केस एज अ ओवरऑल जो सब अनकॉमन था, और ये मर्ज होके जब प्रिस्क्राइब होता है और फैमिली बैकग्राउंड की बेसिस पे जब प्रिस्क्राइब होता है, फॉस्फोरस 3, क्योंकि फॉस्फोरस 3 ऐसी रेमेडी है, पोटेंसी है कि कभी भी अगर ब्रीथिंग कंप्लेन में अगर किसी पेशेंट को अगर आप दीजिएगा यूनिमिनिटी, वो बहुत जल्दी वर्क करता है रादर देन एनी पोटेंसी। कभी कभी कुछ कुछ देखिए, जो हमारी लर्निंग है, जो हमारी स्टडी है, हम लोग जो है, जैसे इससे पहले भी जो मैंने सेशन किया था मैंने बता दिया था कि हम लोग इम्प्रिकल स्टडी करते हैं, इम्प्रिकल लर्निंग है मेरा, जो हमारे गुरु हमारे टीचर करते हुए आए हैं, और जो हमने बहुत सी किताब में पढ़ी है, जो रेफरेंस पे आती है, ये पोटेंसी वर्क करता है, ये पोटेंसी वर्क करता है, 3-4 जगह जब बड़े राइटरों से जब हम लोग सुन लेते हैं, हम लोग मोस्टली कोशिश करते हैं वही पोटेंसी यूज करने, और वो पोटेंसी बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देते हैं। फॉस्फोरस 3 हमारे यहाँ यूज होता है। इससे पहले मैंने लाइकोपोडियम फोरम का पोटेंसी मैंने बताया था, एक जैसे कि, और जैसे कि हमने सैंगुनेरिया 6, स्पाइजेलिया 30, ये कुछ कुछ पोटेंसी ऐसा है कि अगर आप देंगे तो ये मस्त काम करेंगे। जैसे एक केस में इंसिडेंट आपने पोटेंसी पे पूछा तो मैं बताता हूँ। एक पेशेंट था, एक पेशेंट नहीं था, ये पापा का कोई नॉन पर्सन था, होम्योपैथ थे, बहुत बड़े होम्योपैथ के डॉक्टर थे। उनको रेनल स्टोन हुआ था। उन्होंने फोन किया, ये बहुत तकलीफ हो रही है, रेनल स्टोन है, ऐसा है वैसा है, और दर्द जब उठता है उसके साथ वॉमिटिंग और नॉसिया में रहता है। पापा ने कहा आप ओसिमम कैन 6 आप लीजिए। तो उन्होंने कहा मैंने ओसिमम कैन 1M 200 1M 10M तक मैंने लिया, उससे कोई असर नहीं। पापा ने कहा जब मैं कह रहा हूँ पोटेंसी आप 6 लीजिए, आपको उससे फिर आप बताइए। और उन्होंने ओसिमम कैन 6 लिया है, उनके दर्द में भी कंप्लेन हुआ। आफ्टर फ्यू डेज के बाद उन्होंने बताया कि वो स्टोन भी पास आउट हो गई। तो कुछ पोटेंसी ऐसी है जो, देखिए हम लोग भी लर्न कर रहे, सीख रहे। अगर आप, हम जितना क्लासिकल बुक, जितने बड़े लोगों का बुक रेफरेंस बेसिस पे अगर पढ़ेंगे, उन्होंने, बहुत लोगों ने बहुत सी पोटेंसी जो है पोटेंसी के साथ मेंशन किया, बहुत जगह टाइलन ने भी मेंशन किया है, NM चौधरी आप पढ़िएगा, उस उन्होंने बहुत सी पोटेंसी किया है। और जैसे रॉबिन मर्फी की अगर बुक अगर आप पढ़ेंगे, उसमें जो होम्योपैथ वाला जो पार्ट देता है, रॉबिन मर्फी अगर पढ़ना है तो आप मोस्टली उसका जो कंपैरिजन और होम्योपैथिक वाला पार्ट जो होता है, जो उन्होंने कुछ केसेस बताया, उस उन्होंने बहुत जगह प्रताप मजुमदार सर की केसेस है, और भी बड़े बड़े लोगों की केसेस है, उसको उठा के रेफर किया। उसमें भी बहुत जगह उन्होंने पोटेंसी यूज किया। जब अगर आप कभी भी वो सिम्टम अगर मिलता है, अगर आप प्रिस्क्राइब करते हो और पोटेंसी अगर आपका थोड़ा मिसमैच होता है, तो आप
जो पोटेंसी है अगर वो यूज करिएगा, देखिएगा आपको बहुत अच्छा काम देगा। जैसे कि मैंने कल के सेशन में कहा था, अफोरिज्म 3 के बेसिस पे कहा था कि हैनिमैन कहते हैं कि हमें नॉलेज ऑफ द मटेरिया मेडिका, नॉलेज ऑफ द मेडिसिन, नॉलेज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, नॉलेज ऑफ द प्रॉपर डोज एंड द रिपीटेशन का हमको नॉलेज होना चाहिए, तभी एक ट्रू प्रैक्टिशनर हीलिंग ऑफ आर्ट का हम कहलाने के हकदार हैं। सो समटाइम बहुत सी मेडिसिन ऐसी है जिसका वो पोटेंसी ही बहुत अच्छा काम करता है। जैसे लोग कहते हैं, जैसे फास्फोरस 3 हो गया, सैंगुनेरिया 6 हो गया, राइट साइडेड हेडेक है, अगर किसी को कोई सिम्टम नहीं मिल रहा, किसी चीज से आराम नहीं मिल रहा, किसी मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा, और साइड दाब के सोने से अच्छा लगता है, साइनस का अगर प्रॉब्लम है और राइट साइडेड हेडेक हो रहा है, चाहे माइग्रेन का पेन हो रहा है, कोई रेमेडी आराम नहीं दे रही है, तो गिव सैंगुनेरिया 6। और सेम कंप्लेन एज अ रहे और लेफ्ट साइडेड अगर वो कंप्लेन हो तो आप यूज करिए स्पाइजेलिया 30। तो अगर इन केस ऑफ वेल इंडिकेटेड रेमेडी फेल्स, रेनल कैलकुलस के कोई उसके मोस्टली ये जो रेनल कैलकुलाई वाला जो मेडिसिन है, वो मोस्टली हम लोग एलएम पोटेंसी यूज किया, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और एलएम पोटेंसी में आप रिपीटेड कम 3 टाइम्स इन अ डे करके अगर आप रिपीटेशन में देते हैं तो आपको रेनल कैलकुलस जैसी मेडिसिन में आराम मिलेगा। और रेनल कैलकुलस ये जो मेडिसिन है, बहुत ही उसके लिए विजन चाहिए वो मेडिसिन सेलेक्ट करने के लिए, और सेलेक्ट हो जाता है अगर, तो फिर आप बेस्ट है कि आप लोएस्ट पोटेंसी LM1 पोटेंसी में अगर आप दे तो ज़्यादा बेटर होगा। सो ये कुछ रेमेडी थी जो, और एक्यूट कंप्लेन था, कुछ क्रॉनिक केसेस थी जो मैंने अपनी लाइफ में मोस्टली, देखिए ट्यूबरकुलिनम और बेसिलिनम का बहुत लंबा ये समझ लिए टॉपिक है पूरा, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन ट्यूबरकुलिनम एंड बेसिलिनम, बहुत माइन्यूट है और बहुत डीप स्टडी है। इसके लिए इतना इजीली 5 मिनट 10 मिनट में बोल देना, उसको डिफ्रेंशिएट करना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और हम अभी बहुत जूनियर है, बहुत लर्नर है कि ऐसे टॉपिक को डिफ्रेंशिएट करके बोलने पे। मैंने कहा ना कि आप लोग एम्पिरिकल लर्निंग वाले स्टूडेंट है, जो अपने टीचर उस्ताद को देखते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। फिर कहीं हम लोग अपने गुरु से पूछते नहीं है कि ये कैसे आप, ये क्यों दिए, ऐसा क्यों दिए, ये क्यों हुआ। उन्होंने कह दिया, देख लिया, हमने केस में देख लिया, अब वो हमारा काम आ गया। अब हमको, मेरा काम है कि उसको स्टडी करना, जितना वास्ट हम स्टडी कर सके, जितना बुक तक हम जा सके, जितना और बुक तक हम पढ़ सके। और ऐसा नहीं है, अगर आप कुछ ड्रग अगर आप कहीं पे सीखते हैं, कोई अच्छे टीचर से सीखते हैं, प्रैक्टिशनर से अगर सीखते हैं, और वो ड्रग को अगर आप 10 15 20 बुक से, अगर जितना बुक है अगर आप पढ़िए, तो कहीं ना कहीं आपको खोज के वो मिल ही जाएगा। और बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस होता है क्लिनिकल, जहाँ आप जितने भी किताब आप पढ़ लीजिए नहीं मिलेगा, लेकिन वो मेडिसिन आप दीजिएगा तो वही काम करेगा। ऐसे बहुत से जगह पे मैंने देखा है, जैसे लाइसिन जैसी रेमेडी, डस्ट एलर्जी के लिए वन सिंगल रेमेडी है लाइसिन। ये किसी किताब में मैंने शॉर्ट उसका उसमें देखा था, लेकिन आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ, वो किताब अभी तक मुझे मिला नहीं। हाइड्रोफोमिनम इज द ओनली मेडिसिन विच
एग्रीवेट डस्ट बाय डस्ट एलर्जी, ओनली रेमेडी। और मैं अपने बहुत केसेस में ये सिम्टम पे एग्रीवेट डस्ट एलर्जी एंड द aggravation of the sunlight and the family history or the history of the patient with the dog bite, I always give lysine, and lysine कभी भी मुझे नुकसान या गलत या खराब रिजल्ट नहीं दिया, हमेशा सक्सेसफुल बनाया। लाइसिन अगर मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ तो कभी भी वो फेल नहीं करता। लाइसिन पोटेंसी कभी 30 भी दिया है मैंने, एलएम पोटेंसी में भी दिया है, और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आई थिंक सो टाइम हो गया, और इन जनरल मैंने डिस्कस किया है सारी चीजों को। तो ये जो मेरा लर्निंग है, जो मैंने बहुत से केसेस जो देखा है, जो ठीक हुआ है, जो अपने फादर के साथ जो रेगुलर बेसिस में एक्यूट कंप्लेन में, क्रॉनिक में जो जो मैं सीखा हूँ और जिस पे रिजल्ट आया, जिस पे कमांड है, उसी मेडिसिन को मैंने डिस्कस किया है, और अदर कुछ भी नहीं। और ये जितना सिम्टम मैंने जो डिस्कस किया है, और ये सिम्टम अगर आपको मिलता है, आप मेडिसिन यूज करते हैं, तो आई अश्योर यू ये कभी आपको फेल होने नहीं देगा। लाइसिन dust allergies aggravate sunlight and the history of the dog bite, in the family history of the dog bite, and in the patient of the history of the dog bite, or sunlight aggravation and the dust allergies. So टाइम हो गया है। हाँ, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है थैंक यू सर। अकरम जी। और एक सवाल वहाँ पर आ रहा है, बार बार जानना चाह रही हैं डॉक्टर ठक्कर हैं कि बैसिलिनम और ट्यूबरकुलिनम में क्या अंतर है, और बैसिलिनम ज्यादा इंडिकेटेड क्यों होता है, ये सवाल आता है ना। जी सर, इस पे मैंने बोल दिया है सर, जो हम भी अभी लर्न कर रहे हैं, और अपने फादर को देखा है, और अभी तक हिम्मत नहीं हुआ ये डिफ्रेंसिएशन पूछने का सर। ओके, तो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है। हम लोग के बीच में अभी डॉक्टर रक्षा ठक्कर भी मौजूद हैं, और रक्षा ठक्कर जी ने भी वो डॉक्टर एलएम खान के बहुत अच्छे शिष्य रही हैं, मेंटर है उनका। तो डॉक्टर रक्षा ठक्कर जी से भी मैं कमेंट चाहूँगा डॉक्टर एलएम खान के विषय में। आज हम लोग डॉक्टर एलएम खान को पढ़ रहे हैं, तो एक तो खुद पुत्र है और एक शिष्या है, तो मैं दोनों का स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर रक्षा ठक्कर जी से, जो हम लोग के इंग्लिश सेशन के अभी स्पीकर भी हैं, तो मैं रक्षा ठक्कर से जिसे बोलूँगा। अब मात्र हम लोग के पास में 3 मिनट बचा है। रक्षा जी, आप जितना शॉर्ट में बोल सकते तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि अगले सेशन के स्पीकर हम लोग के ये मॉडरेटर ज्वाइन कर चुके हैं। एलएम खान सर के लिए तो जितना कहेंगे वो कम है। आई विल फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स फॉर एलएम खान सर। और उनका जो है सिखाने का जो तरीका है, दिल को छू जाता है, सच में दिल को छू जाता है। डॉक्टर अकरम खान सर, डू कन्वे दिस टू सर, जरूर बताना सर को। और और सर का ही एक केस पहले मैं शेयर करूंगी, फिर अपना सेशन जो है कंटिन्यू करती हूँ। एक सर जो एलएम खान सर ने बताया था कि एक लेडी थी, तो जो है उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा, वो टेरेस पे जाके, वाओ कितना अच्छा लगेगा ना हम इधर से छलांग लगाएंगे। तो सर के पास जो है लेके आए, तो उनके पति वो कहने लगे, ऐसा करेगी तो मुझे तो तकलीफ हो जाएगा, मैं ऐसे कैसे जीऊंगी और जीऊंगा, और जो है लेडी को मैं संभालू कैसे। लेडी तो बोल रही है, वाओ मैं टेरेस पे से ऐसे छलांग लगाऊं, कितना अच्छा लगेगा ना, कितना अच्छा फील। सर ने पूछा, आपको इसके बाद का कॉन्सिक्वेंसेस भी मालूम है क्या, कि क्या होगा, आप ऐसे बोल रहे हो। वो सब जाने दो, बट जो छलांग लगाने का जो मजा है ना, वो तो बेस्ट है। सर ने औरम मेटालिकम दिया, औरम मेटालिकम रेमेडी,
सुसाइडल, बट हम वेट थोड़ी करेंगे कि आत्महत्या. नो वेट, आई हैव गॉट ऑरम मेटालिकम विथ मी, मेरे पास ऑरम मेटालिकम है, मैं देता हूँ आपको, या मैं देती हूँ आपको. दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रिस्क्राइबिंग व्हेन इट कम्स टू डॉक्टर एल एम खान सर. आई ट्रैवल्ड ऑल द वे. वी रिसेंटली मेट एल एम खान सर और उनके बेटे, उनको हम मिले थे. 3 आवर्स ट्रैवलिंग था, लेकिन मैं गई. मैं बोला सर मेरे मेंटर है, गुरु है, मैं जरूर जाऊंगी, उसको मिलूंगी. दिस इज द ब्यूटी. यू कैन नॉट वेट. आत्महत्या तक वो वेट नहीं करेंगे. जो एलन की नोट का फर्स्ट लाइन ऑरम मेटालिकम का लाइवली, सर ने बताया था. लाइवलीनेस कैसे? जो हम गांव में जाते हैं तब नाले में जो बच्चे छलांग लगाते हैं, दैट इज दैट लाइवलीनेस. वो लाइवलीनेस होता है. ओके, सो थैंक यू एंड ऑरम मेटालिकम. हाँ, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है. थैंक यू सो मच. कि दो शिष्या एक साथ में हम लोग के यहाँ पर हैं. Pleasure to share, and I owe it all to Dr. L.M. Khan sir. मैडम हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे. हम लोग ये हैंड ओवर कर रहे हैं डॉक्टर मनोज जी को. ये रेडी हैं आपको. थैंक यू डॉक्टर अकरम खान सर ऑल्सो. सर को बोलना हम जरूर याद करते हैं और दिल में बसे है सर. थैंक यू एवरीवन. एंड अकरम खान जी फिर आइए, हम लोग फिर आपका स्वागत करते हैं. बार बार आइए. और इसके साथ में सेशन इज हैंड ओवर टू डॉक्टर मनोज सर. Thank you, Sahani sir, and all those who participate in this session. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the 1504th day of continuous and uninterrupted Zoom session of IFPH. Let us start today's program with a silent prayer for 1 minute. Thank you and welcome back. Today we have with us Dr. THAKKER, BHMS CCAH, Chief Physician, Innerwear, Veer Savarkar Marg, Thane, Mumbai. She guides the budding homeopathist and doctor practitioners through her Initiative Homeopathy Advanced Learning Center, comprehending rubrics through case presentation, easy art and science with complete understanding. The topic is understanding subtle nuances of psychological effect of insecurity in an individual through case presentation. So on behalf of IFPH, I welcome Dr. RAKSHA. You can have the platform for the next 45 minutes. It's over to you. Please proceed. Thank you so much, sir, for the lovely introduction. Greetings of the day to one and all, and my gratitude to Dr. Shani sir, Dr. Bob sir, Dr. Sajid Puda sir, and Dr. Dhanesh sir. It's always Dr. Dhanesh sir is, Madam, I need the date from you. When are you presenting? And just prior 2 days back, he told me. I said, okay, I am ready. You just tell me when I have got to present. 13th October, 8:30 p.m. Okay, fine. Just 2 days back. And I said, I won't be having the PPT ready in such a short notice, but I will definitely join you. Okay. So, sir, shall we begin? Yes. Or we are waiting for the delegates to join No problem. We can. Okay. Precision is our specialty, always at 8:30. Yes, please. Okay. So, this is the case of a female, 60 years, with anxiety neurosis, fear and sleeplessness. She had insomnia problem and negative feelings, highly pessimistic. Okay. And she had the fear. She couldn't enjoy life, is what she says. Okay. So, husband is a heart patient and heart patient since 2 years. Patients feel, what if he dies? How far will I survive alone? Husband takes care of me, tolerates my tantrums. So you can imagine how this lady is. Tolerates my tantrums. Husband has undergone bypass surgery. In spite of bypass surgery, the husband is tolerating this lady temper tantrums. Okay. And I cannot tolerate pressure. So after I got promotion,
I took voluntary retirement in spite of promotion. You have been promoted. At that time, you must not take voluntary retirement. But this lady couldn't handle the pressure, and that is the reason why she took a step back, and then she took voluntary retirement, VRS scheme. Why? Reason, boss expects more from me. Okay, so the expectations of boss are more, and I feel tremendous pressure, so I took VRS, that is voluntary retirement. I can't tolerate anyone saying wrong things about me and people pointing my mistakes. I get angry. If I can't shout at them, I get this insomnia. If I can shout, then I'm okay. I dominate my husband. At job, I can't dominate, so I left the door. Okay. Husband tolerates my anger, takes care of me. I have negative feelings. Nobody tolerates my anger. My husband is my everything. Husband's brother died of heart attack. Okay. So this lady now, as the topic suggests, we have given the topic for today's case is insecurity. Tremendous insecurity to this lady. Husband's brother died of heart attack. My husband is having heart problem, has undergone bypass surgery. What if I am alone? How will I survive now? So this is the main issue of the case. And 1 year back, my daughter was pregnant. So I was fearing that she should not land into any complication. I don't have fear for myself. Daily, when I watch TV and newspaper, all bad incidences about women I see. I can't stay alone. Anxiety, sleeplessness creeps in. I don't have a problem, but my daughter forced me to come here. Sister expired earlier. While saying this, the patient was crying while narrating this, that the sister expired. Maybe it could be, doctor, that after my sister expired, I am having this fear. In office, I'm very talkative. I want people around. I can't stay in Mumbai due to this. As in Mumbai, people are into themselves, but exceptions are always there. So, someone finds fault, I don't like it. I expect a lot. I love too much. I feel that way for my daughter. I loved my daughter. Now, you understand the psyche of this female, okay? She wants that the daughter should get married in Kerala. Be besides me. You are imposing your thoughts on the daughter. Daughter herself has got her own life. I had lots of dreams for my daughter that she should marry in Kerala, but daughter did love marriage. She went against me and she did love marriage also. Okay, then later on we got her married, but the thing is, I wanted her next to me, near by to me in Kerala. Okay, but she married, love marriage she did. I thought different for her. I wanted her to marry near me in Kerala, but she broke all my expectations. She broke my heart and my dreams. She is away from me. That is the problem. Only I take the decision of the house. Anything is to be decided, I take the decision. Husband doesn't take any decision. I like buying gold, but I spend only on need and only on occasion. Quality is important for me rather than price. Now, I spoke to daughter. Okay, heard about the patient. Now let me see what the daughter has to say about the mom. Okay, then daughter's feedback. Mom is very caring,
and concerned about the health of the family members. Fears about the same, fears about the health, and is concerned about the health of the family members. Sincere, working, then ego-related issues she has. She does not like fault finding. Anybody pointing out to her, she will not like that. But she herself keeps on pointing out all sorts of mistakes, censorious, critical, this lady is. She put efforts that she does not like anyone telling her that she is wrong. You must not pinpoint, but I can pinpoint. I can make a list of all the mistakes that you all have made. But when it comes to my mistakes, don't point out. She cannot take failures. She finds a person to blame every time she wants to keep on nagging. Okay? Feels no one will take care of her. She will have to do everything on her own, and in later stages, she has to take care of herself. So, this is basically the entire case. No doubt it was a very long session, like 3 to 4 hours, but taking into consideration the time, I have given the gist of the case. So I summarize again that this lady, husband has got heart attack, husband's brother died of heart attack, daughter was pregnant, she had that insecurity that my daughter will land up into complications during delivery. She can't stay alone, a very miser, avarice person, and she spends on gold, but she uses it only occasionally, and she wants quality rather than quantity. Also, she wants, yes, quantity as well as quality, but more preference is given to quality. Daughter's feedback, she is caring, yes, but she doesn't want anybody pinpointing on her mistakes. She left the job, and due to tremendous pressure, she couldn't handle that, and she took voluntary retirement, VRS. So this is the crux of the case. Any remedies you all can think of? Any incidents, any news on the TV? She is scared. Anyone? Highly angry persona, dogmatic, dictatorial. Yes, sir, anybody has come up with any rubric or remedy, or should I disclose? Not so far. So it is none other than our arsenic. So arsenic was given to this lady, a fastidious one. Fastidious means hard to please. Whatever you do, it is very difficult to please that personality. And the rubrics which were chosen for this case was ailments from death of loved one. Sister expired. He even was crying while narrating that incident. Then we have anxiety, family about his. Avarice. Avarice is the person who keeps on accumulating. She wants gold, she wants this, she wants that, and everybody should be working according to her way. It is either her way or highway. Either my way or highway. And anxiety, family about his. Avarice, censorious, critical, fault finding. She will be finding mistakes in opposite person, but when it comes to herself, she doesn't like that. Understand the psyche of the patient. And delusion, man does all the thing he does. There is a rubric in synthesis. Delusion, man does all the thing he does a man. Meaning, what this lady said, what was her version was, I take entire decision of the house. Usually, the male counterpart takes the entire decision, but here, this lady is taking the entire decision of the house. So, I am the man. Delusion, man does all the thing he does a man.
She being the female, there is male in the house, a male counterpart is there. Still, this female wants to take the decision of the house. So she wants to be a man. So we have a rubric in the synthesis repertoire. Dictatorial. She is dictating her terms to the opposite person. Do this, don't do that, do this, don't do. I told you this is not the way it has to be done. Don't you understand that? This is what this lady does. Okay? She is highly fastidious. Then fear knows cut off. Fear knows cut off. There is a rubric in synthesis. Meaning, my daughter got married and it was a love marriage. So, my nose got cut. Meaning, the nose is your image, your dignity. Now, what will I tell to the society? Society will keep on asking me, oh, your daughter got married, love marriage. Oh, very bad. You should have imbibed good values, good ethics, good moral values. What your daughter did? She did love marriage. Very bad. This is what usually the society says. Now, when the society will point out at me, what answer will I give? So, fear knows cuts off having the nose, my image, all the credibility, all the good value system, all I have earned these years, all went in drain. My daughter got married, a love marriage. Okay. So all the goodwill which I earned, all went in drain. Now we took one rubric, impressionable. Impressionable. Why impressionable? Because when she is watching such scenes on TV, she is getting scared. So there is a wonderful rubric, impressionable. So I would always cite, and today also I want to cite my daughter's example. Okay, my daughter's name is Navya, and there is a movie, Singham movie, and the actor name is Ajay Devgan. So Ajay Devgan, Singham movie, and there is a dialogue, Atta Maji Satkele. So Navya was playing, my daughter was playing. I said, come, let's have lunch. Mama, have you seen that movie Singham? I said, yes, I have seen. Ajay Devgan uncle, Atta Maji Satkele. So this is the dialogue which he says. So that actor indirectly has influenced Navya, my daughter, and Navya was impressed by the dialogue. So when impressionable is a stamp, when a paper and you take a stamp and a stamp impression on the paper, that is impressionable. It leaves an imprint on one's psyche, on one's mind. Okay, the impressionable was the rubric taken. Now, reproaching others. Do this, don't do that. Why you did this? Always blame me. So reproach means blame. Okay, so we had arsenic being given to this patient in 1 potency and repetition again 15 days. So, and this patient was all fine. Now, the insecurity, it was the insecurity which was talking that my daughter has to be beside me. The reason was, during my old age, the daughter will take care of me. So, I want to impose my thoughts on the daughter, marry near me, be next to me in Kerala. Okay, so this is it. Now, we will be studying arsenic. Okay, let us see what Stalwarts wants to say. Sir, anybody has doubts in regards to this case, kindly let me know. Any points they want me to elaborate? Our usual custom is to have discussion after the presentation. Okay. So, gold-headed cane patient is read and written by Dr. Herring. Gold-headed cane patient. So, arsenic patient want everything clean.
My image should not be spoiled. My reputation should not be spoiled. But when you see the drawers are all messy, she wants everything clean, but inside the drawer it is all messy. Okay. Then there is another rubric. I have taken all the rubrics, sir, from synthesis repertory. Okay. I usually use synthesis repertory. The despair, salvation of. Now, Bob sir has already joined. So, Bob sir, in Christianity, it is that according to your deeds, we on the judgment day go get eternal life and eternal hell. So, despair of salvation. I won't be getting salvation if I do bad deeds. So, despair. Despair means loss of hope. So, arsenic patient feels that I have done so many bad deeds that now I won't get salvation. I won't get eternal life. I will have to go to hell. So, this is it. And there is one word. There is one word we need to mark and underline that. Aggrandizing nature. Now, what does aggrandizing nature mean? So aggrandizing is to keep on collecting, keep on accumulating. Arsenic keeps on accumulating. I have got gold, doctor, but I use it only occasionally. So when you have got gold, in different occasions we usually like to wear, but she keeps on accumulating and she uses it only occasionally, and I don't spend much money. There is a word parsimonious in Kent materia medica written. Parsimonious will they will think 100 times before spending money. Okay, desires more than needs. Doctor said, for your health, you must walk 45 minutes. Arsenic patient will walk for 2 hours. Doctor told me, but doctor told you to walk for 45 minutes and that is sufficient. No. It is good for health. No, let me walk for 2 hours more. The biting tumbler. I want hot water. Mama, okay. So much hot water. Make it lukewarm. Okay, fine. Now add little bit of hot water. You don't understand what temperature I want. First you gave me very hot. Then now I wanted lukewarm. It is not that lukewarm. I'm not getting the water. I'm not getting the temperature correct. The water which you have provided is not according to the temperature which I want. The one who is serving arsenic will be fed up. Please, I cannot anymore serve you now. Okay, so arsenic theme is they feel there is a feeling of defenses being weak. They feel that there are thieves, there are robbers in the house, and the robbers are none other but my family members who will grab all my property. Okay, so and if you see the periodic table, arsenic belongs to the mineral kingdom, and moreover, arsenic belongs to row 4 of the periodic table. So row 4 is the main theme is work, house. They are more bothered about that, the materialistic aspect. So in this case also arsenic is more bothered about the materialistic aspect to the level that my daughter must marry next to me in Kerala. Be residing next to me so that during my old age I have my daughter beside me to take care of. Row 4, column 15 is arsenic. Okay. Now a very nice point mentioned by Boric sir. The Boric sir says arsenic, when given twice an easier to last movement of light when given in high potency. Okay, so for a peaceful death, usually high potency, the vitality is low. We give low potency, but when we want peaceful death, we can give arsenic in high potency so that they can have peaceful death. And the patient who is in agony,
they need not suffer more. There is another rubric in synthesis repertory. Rest cannot until things are at the proper place. So they are so restless that the thing has to be in the proper place. If a book is taken out from the library, it has to go in that same section properly placed. And to the extent they will keep searching scissors, and they will see that whether their kids' nails are actually trimmed properly, or they will keep scissors ready in the first, and they will keep on checking. Then the drawers, they will cross their fingers to check for dirt. So much is the fastidious, and when this fastidiousness goes to the pathological level, it turns to OCD, obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder is nothing but your pathological fastidiousness. All the rubrics in the repertory mentioned are morbid. Meaning of morbid is they are not balanced. So there is a rubric cheerful as well. Now what is the harm in being cheerful? But it is not balanced. It is out of proportion. That is the reason why they are listed in the repertory. We consider the repertorial totality and prescribe the medicine. In the follow-up, the rubric which you have chosen, the patient has to be better. And that rubric, when you ask the question related to the rubric, patient may say, yes, I am better. I feel better. Because you have chosen the remedy through that rubric. Now the rubric has to be cancelled. But after giving the remedy, the follow-up, then the rubric must be cancelled. So that means your remedy is working properly. Now, what is it? The first sign which will be a confirmatory test that your remedy is working. Sleep adequately. The patient will sleep properly. Then the appetite. There will be increase in appetite. Okay. Then the generals will be better first. Later on comes the mentals, physicals. Okay. So when the generals are proper, you are damn sure that your remedy is working. Usually we tend to repeat. It's not that I don't say that don't repeat. Perseverance is our part to wait and watch. Usually apply wait and watch policy, because when the remedy is working and interference of another remedy, then maybe you may spoil the case as well. But when it is required, yet I do repeat. Okay, so this is trust. And when we read Philip Bailey's book, Philip Bailey sir says he gets to the core of the will and heart of the patient in reference to context, where he says that I ask the patient, what is it that you want to change in your personality to go to the will of that patient? If the patient is actually willing to change his personality, because that is the sole reason why the patient has come to you. So you can go to the core. You can go to the core. Usually what happens in various groups when I share the cases, we are at the periphery. We need to zoom in, go to the core level to reach to the patient. Core. When it comes to core, for simple understanding, the earth core, the core of an onion, layer after layer, you get the core. Okay, and the patient is asking from you nothing but energy. Like we did the experiment even in science. Prism was taken, you placed it on the table, and the rays of the sun entering the prism, we have the rainbow colors on the other side. Okay, so they also vibrate. The colors also vibrate on a frequency. Backflower, I'm backflower therapist. The flowers also vibrate in a certain frequency. So when they say that you vibrate on a same plane,
then you are able to comprehend what the other person wants to say. And basically, it is, as we say, that we need to vibrate at a higher level with higher consciousness, is what they usually say. So this is nothing but the wavelength and frequency, because the patient is feeling low, has come to the physician so that the physician gives homeopathic medicine in the form of energy. And how do we derive this energy? Through dynamization, potentization, percussion, and titration, wherein the kinesthetic energy is released. Okay, so this is it. And hereby, I would like to know the audience feedback and any question, any query related to the case, apart from the case, and any point they want me to elaborate, kindly let me know. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Raksha. Nice presentation that indicates how much effort a physician needs to take in order to cure a case. That's Yes, a sir. domain of Sir, homeopathy. Yes, please. Sir, it so happens that usually when we prescribe, okay, and we feel our work is done, actual work starts later also. When we give retrospective study, we read through the book, what the stalwart. So tremendous dedication that stalwart study has, and we must not miss reading the books of the stalwart. That is what I want to convey through this message. The take-home message is this. Yes. Thank you. It's time for discussion. Those who would like to participate, please raise your hand. You can ask some questions or you can add something, because we all know that every case is totally different from other cases. That is why when somebody asked to Schmidt, do you have any experience treating asthma cases? He said, frankly saying no, because each and every case is totally different. That's the answer given by Schmidt. So that's the importance. You can have your own ideas, you can have your own experience. Kindly share with Dr. RAKSHA. Psychological impact. Yeah. Psychological impact on the patient is due to the circumstances, and we need to consider that. Like, say, arsenic, when we give to this patient, day one, if he or she is not arsenic, it is the circumstances, and because of the circumstances having grave impact on the psyche. Like in this case, this lady got insecure. Why? What if my husband dies of heart attack? Her brother also died, husband's brother, sister also died, and now the daughter also left me. Did love marriage. So, how much insecurity creeps in? And the middle kingdom, the electronic configuration, the outermost orbit has to be stable. So, where does my stability lie now? When everybody are leaving me, how will I be stable? How will I be stable? This is the main crux core point of this case. So the topic which I gave is understanding psyche insecurity through this case. And I hope I've been justice to the topic. Yes. So all these things are possible because of the potentization. Otherwise, it is not possible. You will not get any arsenic mental symptoms or this psychological symptoms or the physical journals until unless we have potentized medicine. So potentization is an important factor. Moreover, the infinitesimal dose that also makes this evolution possible. Without this infinitesimal dose, homeopathy will not work. Without potentization, homeopathy will not work. Without the individual symptoms, homeopathy will not work. So these are in fact, the Hahnemannian real contribution to the medical system. What about the potency in the case? Which potency? Arsenic alba. Am I audible, Dr. RAKSHA? So it is the Yeah. it is the grievances which the patient share. Okay. So when we are taking the case, and this case, like, see, now I have shared, it is half an hour, 45 minutes, 1 hour.
But when we are actually taking the case, at times it goes till 4 hours, 5 hours also. It depends upon how the patient will open up the vent, no? So this is it. So that is the basic thing which we have to consider. Let the patient speak. But if you feel that the patient is drifting, going off track, then get him on track. So when we are sharing on the social media, the entire thing I have almost narrated one, but this case went on till 4 or 5 sessions, for 3 to 4 hours per session as well. But it is like, as we say, holistic healing, going to the whole depth of what is it that is actually triggering. There's Okay. a question, arsenic potency, which is the potency of arsenic albums? A question. The chat box. Potency given was 1M. 1M Yes. potency with repetition 15 days. Repetition? 15 days, after 15 days. After onset 15 days. Okay. I think another important factor is always the attenuation. How you dispense the medicine is an important factor. That is also. Because the suitable dose, as the methodology advised, the attenuation as suggested by Dr. Hahnemann is a dry upon tongue. 1 or 2 pellets, size of a poppy seed, in 2 to 3 grains of sugar will crush between the index and thumb finger and gives that constituted dose. This is the minimum dose suggested by our master. But how many of us? Usually, Yes. if you got to see, sir, even in Organon, master has mentioned water dose. To give water dose. The reason for water dose is the surface area increases when water dose is given. So usually he said preferably, if feasible, if possible, give water dose. I Because think the it is surface- suggested when there requires a rapid action of medicine, you can dissolve in water. I think the chronic disease, you can see it, put dry upon tongue. Is in chronic disease and in moderate cases. Then again, the sensitivity of the patient is also important. The patient is hypersensitive, olfactory dose, olfaction is advised. And for hypersensitive, we have got LM potency. Yes, And, yeah. and skin cases also LM potency works. But in that, supposing if we are asking the patient to succumb, okay, like we Yes. shake. So when the patient is sensitive, then minimum you have to shake. But when they can manage, it's fine. But if the patient is sensitive, then minimum shaking of the bottle. That also make changes in potency, the succussions or the shaking of bottles. So that's also mentioned in organ of medicine, I think. That is the transportation. During the transportation, it can have some changes in the medicine. So I think it's better to transport the medicine in medicated form. That is the most important thing. There's a question from Dr. Sonia Soma Sharma. Please, you can, Dr. Soma, please raise your hand. Yes, Dr. Sonia. Yes, you can unmute now, Dr. Soma, please. Hello. Hello. Yes, audible, please. Yeah. Yes, ma'am. Ma'am, like you just mentioned about the succussions. So if we start, I usually learn from my mentor. I actually practice only LM. Okay. So we start regularly with only 10 as a routine. But sometimes it happens that 10 causes aggravations, and 10 strokes causes aggravation. So can we reduce it after the patient has taken, after giving 10 strokes for a while, like maybe for a week? Can we reduce it? Will it still act? Yes, you need to reduce because now your patient is sensitive. When you are giving 10 strokes, that dynamization which you are giving, that aura, that feel, that energy, that patient cannot handle. So we need to reduce it. Yes, you can directly reduce it. See, 10 steps. If you have told the patient 10, you can reduce to 5 as well. Because if your patient is having aggravation, then we cannot say the patient that you continue. So you need to reduce. And one thing, when it comes to LM potency, okay, when it comes to, that is first when the patient will be healed, there will be aggravation followed by
amelioration when it comes to LM potency. Otherwise, Yes, ma'am. usually what we say, when I have never encountered, I tell you, homeopathic medicine is so dynamic, no aggravation has been encountered when it comes to giving homeopathic medicines. In my case, basically, maybe the frequency with which the patient was resonating and I could comprehend the same. Well, That is the reason why. But if so, you can anytime reduce fine. strokes. Okay, so Yeah. you try out this, and you can reach out to me as well. If you want, we can discuss the case, the potency as well, because see, I am doing this session here, but later on, when it comes to follow up, when the patient comes to you, you can reach out to me. We'll discuss. Okay. If you want, I can type down my number on this chat box, Yes, ma'am. so that Yes, you ma'am. can I'll reach note out it to down. me easily, and we will discuss them. And but Yes, I ma'am. hope your doubt is cleared currently. Yes, ma'am. Thank Practically, you. I hadn't done it so far. I used to tell the patients to not take the entire glass. Like 10, after 10 stroke, I usually tell them to take 1 teaspoon of the medicine and half a cup of water and have all of it. So I used to tell them if there is any aggravation to take 1 teaspoon out of that mixture and discard the rest. Okay, so in a way you are diluting the thing. Exactly. So in a way Yeah. you are actually lowering down Right, and the right. activation. So But this what we can, sometimes helps. yes, it will help because you are Yeah. diluting. No, it will help. True. But you can reduce. There is no problem in reducing as well. If you feel Fine. no, see, we cannot. What was the main purpose of LM potency? Why That each master? successive dose is different and No, higher no. than the previous Basically, one. the thing is, the advent of LM potency was the main purpose was to reduce the aggravation. No. So if the True. patient is suffering, I cannot tell my patient you take 10 strokes. Right. Then I need to reduce it. Yes, you Right. did a very nice thing that you diluted it, but never Mhm. mind, you can even reduce it as well. Okay. Right. Yeah. Fine. Hope I answered the Thank you, ma'am. question. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Thank Thank you. you so much. All best wishes to you. Thank you, ma'am. Any other questions? 0 by 1, yes. Starting from 0 by 1 is your LM potency. I think such cases we must think about. Dr. Jayalalita, she wants to ask it to you. Yes, this is what you are asking, no? 0 by 1 potency is your LM potency. Starting from 0 by 1 and then higher potency in that. Okay? Sir, where is my family? I Bob sir, then Udiyat sir, where are they all? Bob sir, are you there? Can we interact? Hello? Am I audible? Unfortunately, some network. Hello, sir. Yes. Greetings Hello, of the day. Greetings of the day, sir. Hello. How are you? I'm fine. I'm fine. So this was the crux of the case, sir. And the take-home message is to reach to the core, one has to zoom in. And the more the depth and more the lateral and ectasia patient will not like probing, but to reach to the core, if the depth is understood, we can heal the patient with it. Thank you so much and gratitude for inviting me on this wonderful platform to share my views. Thank you. Hello. Hello. Am I audible? Yes. Yeah. Okay. Okay. And may I request Bob sir, if he is there, to please come online. Dr. Boblin. Bob sir is there. Is it Dr. Boblin? Bob sir is there. Yes, yes. Okay.
So can we have him online to interact? Dr. Bobilin, please unmute. Letter problems there. And Dr. Shani sir as well. They all are my inspiration. Yes. Yes, Dr. Bobilin, please. Yeah. And Hello, sorry. I would say, hello. Sorry. How I are was you? looking for my spectacles. I was doing something else. Okay. But Dad is waiting for you. Just a minute. No? Yeah, it's good to. He It's has good for your conveyed his sharing regards today. to you. He has conveyed his regards to you and the entire team, and he is very happy, saying that very lovely work is going on when it comes to homeopathic propagation. You're doing Who good, is that? sir. Thank you very much for your sharing. You all truly deserve salute for continuously and persistently taking up homeopathy at this level each day and in 3 different languages. In Hindi, in English, in Malayalam, 3 languages. I was actually, sir, I would tell you, I was just thinking if I could make it for Gujarati as well in our local language, I will give it a try. Gujarati. So it will be blend of it, okay, everything. Yes. Thank you so much for joining in, and with a short notice you did join in. Thank you so much. Wishing you all the best wishes, sir. Yes. The reason is the India government is decided to conduct courses in the regional languages, medical courses. The regional language that will be more beneficial for the students as well as the patient. Now what happens is that the doctors are always talking in English, and the common man, they never knows it. So the communication gap is there. They cannot understand each other. So some clashes are going in the hospitals. So we hope that will be controlled in the coming days. And while discussing about the susceptibility, I think there are certain medicines suggested by Dr. Stuart Clausen, the genius of homeopathy. One is Taxomica. Around 8 to 10 medicines are there. I think the case where the patient has got some aggravation, definitely we can give such medicines, we use such medicines. With help of that medicine, we can This is reduce such a great news, sir. Very nice. Very nice. I'm really very happy with this. in the just opposite of we can increase the susceptibility, we can give opium. Dr. Shaji, do you have anything to talk, Dr. Shaji? No, actually, madam, thank you for coming to our forum. I was unable to listen to you completely. That's why I was not in a position to completely answer you. And definitely, because I am busy with some other activities. I'm in Philippines now. It is quite late here. So it is already midnight here. So I was about to retire when you called my name. That's why I enter here. It is always a pleasure. And if you recollect, sir, last session, I told this is my family, okay? And Dhanesh sir said, ma'am, 13th you have to be there because the list of speaker in that, your name, I have already added it. But sir, you added and 10th, and he was like, I know you will not say no. I said, okay, fine. My family has invited me and I will never say no for that. And in 2 days, I said, I won't be able to share this with you. No problem. But we want you as a speaker. Okay, fine. I shall be there. And this is like the zeal, the enthusiasm come when there is oneness in the family. So this I consider as my family, and that is the privilege to be in the family, and it is the respect which the family gets. Thank you so much and keep up the good work. We are really very happy with this propagation and promotion that is going on at all the levels. And I will try my level best. If I can make it, we will conduct session in Gujarati. Let Gujarati people also. And I am planning for this laymen also, let them join. So that the main basic aim of our forum association to Madam, you propagate share your homeopathy.
Madam, you share your number here so that we will take note of it. And we are planning to have even extending our session to 24 hours globally so that Oh, every different language, different countries will be included. It is a big thought in our mind, and so that we will be able to daily having 24 hours program. It is in the dreams. One day it will definitely come true. So we'll definitely consider Gujarati also in our plan. So just thank you sharing, so much. we will keep in touch with you. It would be like this Radio Meet FM, sort of. Yes, Dr. And Dhanesh. 24 hours it will go podcast time in Hindi, English, Gujarati, and Malayalam. Because this will send shockwaves, Dr. Dhanesh, because he is already suffering for 3 hours for the last 2 or So 3 years continuously. Dr. that Dhanesh, is please. that is the beauty of joining in many people, different ideas, and all clubbing into one, and the entire team working towards that selflessly. The main thing to underline is selflessly, because we have got ample groups as well, but working selflessly is the main prize. Yes, Dr. Dhanesh, please. Yes, Comments, thank yeah. you, Dr. RAKSHA Thakkar, for an excellent presentation. And definitely, we are very happy to have such sessions in different language, because we are connecting one another in all respects. The international session, that is the Hindi English session, really bring doctors from different part of the world together, and all of them are supporting us in just like what you told here. There are groups in Turkey, then USA, UK, everywhere we have our people working together and running their short discussions every time, and they are joining in group. Last time, you may be remembering, in our 1000-day celebration, we have a 30-day celebration, and each day was dedicated to each country, one country. And we never expect that much of countries have so much of resources with them, and they come out with full hour presentation with the 5 to 6 people, and sometimes at 9 people, doctors from their country joining and presenting cases here. That was such a beautiful thing that happened in our 1000-day celebration. And there was, believe it or not, there was a 24 hours, 48 hours Sumathon was there. Dr. Shajipudi was always during that 48 hours session. In those days, we were not much, we were not having so much resources with us. But Dr. Shajipudi was full alive throughout 48 hours. That was that was his dedication, and that's how this IFBH forum is running. Nowadays, we are able to upload our videos every other day itself, so that it reaches more people every day. And Dr. Hibbert is Hibbert and Dr. Ankumar is doing great work in that also. So that our team is working, whether Dr. Dhanesh, Dr. Manoj, Dr. Shaji Kuriyat, it is not a matter of person, but we are one, the same people, all people have the same mind and same heart and same brain. That's why we are able to work in such a way. Then we are lucky to have Sahani sir in our team to lead us now from the front. The service doing great services in bringing more doctors of international caliber from India itself, as well as from outside India also. So all these things are going in a beautiful way. So we appreciate the support you are given by you people are also here. And but what we want is that we at least within 1 hour our subscription to YouTube channel need to be raised to at least 10,000. Already it has reached more than 5,000, but we would like to have more people watching our videos. Then only the promotion, that is what we are our purpose is fulfilled.
Yes, So President thank you Dr. for Ganesh, in India, there are around 3 lakhs homeopathy registered doctors in India. yes, exactly. There are more So than. that itself indicates how much they are losing. But the thing is that Only most of them are 5,000 not. watching these words of these masters among 3 lakhs. The The, resources are available. Resources are available, but it is up to us how much we use it. So we have ample opportunity, but the resources are also available. Now it's our capability and our main teamwork, which will get us to this great. Yes. Anyway, Dr. Shaji Basically, Kurian now reach a state of nitric acid or coculus from long-lasting loss of sleep for the last 4 or 5 years. He is suffering from chronic loss of sleep. Maybe some symptoms may be there, Dr. Shaji. Yeah, it is a dedication and it is a passion and it is the mission that we all have because this medicine deserve it and because the humanity needs this medicine were suppressed by the people who are not pro-human. So we need to bring this to the level where humanity will be benefited from this medicine and that is duty and responsibility all of us who came to understand this whole. So it is a big mission that we need to achieve in our lifetime. So with that much dedication and that vision and mission in mind, this organization was created and exists. For this, the well-documented cases, when it comes to pathological and well-documented audio, video, then the reports all have to be well-documented. The thing is like that we are lacking. There is this final negative. Then if it is well-documented, then presentation and so that even when a layperson asking about homeopathy, we can show them with evidence as well and make them aware at the level at which homeopathy works. So we are encouraging, we are elevating the capacities, potentials, and presentation abilities, recording abilities of homeopathy is around the world. Who are low inspired were able inspired and even able to start new courses in homeopathy in many countries, including South America. So through the works of continuous dedicated activities, we are able to inspire and elevate homeopathy in many countries, not only in India. And that is a big achievement. Okay. My request is to you, Dr. Raksha, that you should bring young talented persons to this platform. That is, here the average age, I think, around more than 50. But we want fresh bloods to this group, so they'll benefit and the homeopathy and the convent benefit. Time to wind up session may invite Ram Barvesh Shah, one of the senior physicians. Sir, express a lot of thanks, please, sir. Yes. Yes, sir. Thank you, Manoj ji, and our congratulations, हमारे रक्षा ठाकर मैडम, and नमस्कार, Dr. President, Vice President, Dr. Shaji Kurian, and Dr. Ganesh ji. Everyone, good evening. Very nice presentation, madam. Congratulations. Dynamic lecture and dynamization. Treatment is dynamization. Dynamic. So very thanks. The name itself, homeopathy is dynamic, so lively it is, so energetic. A main cause of disease is dynamic, and treatment, homeopathic medicine is a dynamic, or dose is a dynamization, 50-decimal scale, water dosage. So very thanks, madam. And the feel is such that it has reached all whole team. Very thanks again presentation. Thank you. Okay. There is an announcement. Yes, please. Thank you so much.
There is an And announcement I for promise, Yes, Dr. Dhanesh, I please. promise you will get the same happiness in session with my friends also. All are there in the list, okay? So I am booking them. We will be having more speakers. Okay. Tomorrow we will have a session from Dr. Shweta Singh. The subject of discussion will be substance use disorder and homeopathy by Dr. Shweta Singh. Okay, with that, let me conclude today's English edition. Hope you that will be back again tomorrow. Till then, goodbye. And Dr. Mariama John to continue the program in Malayalam. Thank you. Pleasure, sir. Pleasure, sir. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1504 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നമുക്ക് ഒരു ചർച്ചയാണുള്ളത്. ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് നമ്മളുടെ അതിഥികൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും തന്നെയാണ് ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഡോക്ടർമാർ. ഇന്ന് നമ്മളുടെ വിഷയം IFPH ഇന്നലെ, ഇന്ന്, നാളെ, ഈ ഒരു വിഷയത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച നടക്കുന്നത്. ഇതിന് ആമുഖമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് ധനേഷ് ഡോക്ടറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി മറിയാമ്മ ഡോക്ടറെ. നമ്മൾ IFPH തുടങ്ങി ഇടതടവില്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ 3 സെഷനുകളും വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഹോമിയോപ്പതി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയതും. അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിലും ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള ചാനലുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ വരെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫോറത്തിൽ പോലും നടക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പം ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വിപുലീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചില ചട്ടക്കൂടുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമുക്കിതെല്ലാം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മളിപ്പോഴും ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് ആ പ്ലാനിങ് പിന്നെ പൂർത്തിയാകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സെലിബ്രേഷനും, അതായത് 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുന്നിട്ട് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓരോ സമയത്തും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടാക്കി അതിനുള്ള ഫാക്കൽറ്റികളെയൊക്കെ നേരത്തെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആ രീതിയിൽ പോവുകയും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ 2000 ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു ശരിക്ക് ഒന്നിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുചേർന്നുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സെഷൻ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കണോ, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ ചെയ്യണം, അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ബോംബെയിൽ, അല്ല ബാംഗ്ലൂര്, കൽക്കട്ട, ഡൽഹി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത്, ദുബായ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ആ രീതിക്കൊന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും അടുത്ത ഒരു 2000 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഏതൊക്കെ രീതി മുന്നോട്ട് പോകണം, ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ചർച്ച തുടങ്ങി വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. IFPHന്റെ നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റ് പോലും ഈ വിഷയം ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുമ്പേ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നിത്യേനയുള്ള ഈ വെബിനാറുകളിൽ ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ പല ആൾക്കാർക്കും, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പരിചയമുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ടാകും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ വേദിയിൽ വരുമ്പോൾ അവരെ ആ ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സിച്ച അനുഭവങ്ങൾ എന്തായാലും പങ്കുവെക്കും. ഈ പങ്കുവെക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പുറത്തെത്തണം. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്കൂളിലെ ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് സ്കൂൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയതും അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മറ്റൊരു സ്കൂളിൽ വിതരണം ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. അന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹോമിയോപ്പതി കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ആ സ്കൂളിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ധർണ പോലും സംഘടിപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ആർജവം
നമ്മൾ കാണിക്കണം. കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അവരുടെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തയ്യാറാക്കേണ്ടി വന്നു? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഹോമിയോപ്പതി പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മാധ്യമങ്ങളിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഈ വാർത്തകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇത് മനസ്സിലാക്കും, ഇത് ഉൾക്കൊള്ളും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആഘോഷങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കലാപരിപാടികൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം? ഒരാള് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരായിരിക്കും പറയേണ്ടത്? അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ, നമ്മൾ അതിഥികളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം വന്നാൽ ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആർക്കും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം പറയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തയ്യാറെടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ടെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം കഴിഞ്ഞൊരു സെഷനിൽ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകളുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാത്തതെന്നൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആർക്കും അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം എല്ലാവരും വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആ ഡോക്ടർ പറയും, ഈ ഡോക്ടർ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾ പറയും, ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചതല്ലാതെ. പക്ഷെ ആരും ഓരോരുത്തരും ഓരോ തിരക്കുകളായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ വിമർശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഹോമിയോപ്പതി സംബന്ധിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ആകണം. അത് മിനിമം ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഏറ്റുപിടിച്ച് ബാക്കി ചർച്ചകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളും. അപ്പൊ തീർച്ചയായും അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും മിസ് ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ്. അപ്പൊ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ ഒരാൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആ മാധ്യമപ്രവർത്തനം നമുക്ക് ഫോണിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അപ്പോഴത് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം പബ്ലിക്കിന്റെ ഇടയിൽ അത് പിന്നെയും ബാലൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണുന്ന കാണികൾക്ക് തോന്നും, അയ്യോ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ഡോക്ടർമാർ പറയാതിരുന്നത്, ഇവർക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഇത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും എപ്പോഴും അത് മോഡറേറ്ററുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കാരണം മോഡറേറ്റർ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം അടുത്ത ആളെ എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, അടുത്ത ആളുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയും, നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തന്നെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേര് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ നമ്മുടെ ഈ ഇത് വീക്ഷിക്കുന്നവരെല്ലാവരും അതിന് പ്രാപ്തരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വേദിയിലുള്ള മുഴുവൻ ഡോക്ടർമാരും ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവുകയും നല്ലൊരു ആൻസർ എവിടുന്ന് ഒരു ചോദ്യം വന്നാലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന അതേ ഇന്റൻസിറ്റിയിലായിരിക്കില്ല ഡോക്ടർ ഷാജി കുടിയത്ത് പറയുന്നത്, ആ രീതിയിലായിരിക്കില്ല ജെയിംസ് പോൾ സാർ പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും കണ്ടന്റ് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത് പറയുന്ന രീതിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒരു കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ഡയറക്ടർ വന്നപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷാജി കുടിയത്ത് ഡോക്ടർ വളരെ നല്ല ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പ്രവീൺ ഡോക്ടർ അത് ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ ഈ വരുന്ന ഗസ്റ്റിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുകയും ഇത് പൊതുജനങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ലൊരു അഭിപ്രായം നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഫണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിലും എല്ലാവരും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു മാസം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ മാസവും 1000 രൂപ ഇത് നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ 1000 ഒന്നും പറയുന്നില്ലായിരുന്നു, എല്ലാവരോടും 500 രൂപ വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ മോഡറേറ്റർ വന്നതിന് ശേഷമല്ല കേട്ടോ ഇത്. മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ മോഡറേഷൻ വരുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് 1000 രൂപ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടറുടെ സാലറി വരുമ്പോൾ തന്നെ അയക്കുന്ന, അതിന്റെ പെൻഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ അയക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. അത് ബാങ്കിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒരു
അതോ ഡിക്ലറേഷൻ ബാങ്കിൽ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കറക്റ്റ് മാസം 1-ാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ 5-ാം തീയതി എല്ലാവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 500 രൂപ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ 1000 രൂപ വെച്ചോ നിങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങ് പൊക്കോളും. അപ്പൊ IFBHന് നമുക്കപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ എന്നും പണം വേണം ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നു ഇവര് എന്നും പണം ചോദിക്കുകയാണോ? അങ്ങനെ സത്യത്തിൽ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും തന്നെ ഒരു വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും പിന്നെ നല്ല നല്ല ഫാക്കൽറ്റി ഇപ്പൊ മനോജ് ഡോക്ടറും പിന്നെ ഞാനും പ്രവീൺ ഡോക്ടറും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് കുറെ ഫാക്കൽറ്റികളെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത മേഖലയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഗസ്റ്റിനെ കിട്ടുമെങ്കിൽ ആ ഗസ്റ്റിനെ ഒന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് ഫോൺ നമ്പർ തന്നാൽ മതി. ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് ഇപ്പൊ ജെയിംസ് പോൾ സാറാണെങ്കിൽ ജെയിംസ് പോൾ സാറിന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഏറ്റെടുക്കും. അവർ വരാമെന്ന് പറയും, സമ്മതിക്കും. ഇതാണ് നമുക്കുള്ള അനുഭവങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവരും IFBHന്റെ ഒരു വെറും കാഴ്ചക്കാരല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വെബിനാറുകൾ ശ്രദ്ധ മാറും. അതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ലെവൽ ഒത്തിരി കൂടും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൊതുജനത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് നമ്മളോട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഹോമിയോപ്പതി ഇറങ്ങി വരുന്നത്. നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട്. പലരും വരുമ്പോൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു കൂട്ടായ ഒരു ശ്രമം എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവണം. ഇതാണ് എനിക്ക് വേദിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളൊക്കെ അഭിപ്രായം വരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. മനോജ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനോജ് ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കാം. മനോജ് ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. കോഹോസ്റ്റ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അതെ എന്തായാലും ധനേട്ടോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങള് ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ്. ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഒക്ടോബർ 27 വയലാർ ചരമദിനമാണ്. അതിന് അനുസ്മരണം ധനേഷ് ഡോക്ടർ വയലാറിന്റെ മകനെ തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനപ്പുറം വേറെ ആളെ കിട്ടാനില്ലല്ലോ. അതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അതിനൊരു അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഡോക്ടർമാർ മാത്രമല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ അവരെ കൂടെ കൂടുതൽ അവർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ വികസിത ഇന്ത്യ 2047 അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചർച്ച വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നല്ല എങ്ങനെയാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് രാജ്യം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണം, അത് പ്രധാനമാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ മൂലയ്ക്കായി പോകും. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ചർച്ച നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പ്രാചീനകാലത്ത് തന്നെ വൈദ്യവിധികൾ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയ രാജ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാചീന ഇന്ത്യയിലെ വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലകളെ കുറിച്ചും രീതികളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മെഡിസിൻ വളരെ കുറച്ചേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിന് പറ്റിയ ഒരാളെ കണ്ടുവച്ചിട്ട് താമസിച്ച് അത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ദൈനംദിന സെമിനാറുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള കോൺഫറൻസുകൾ ചെറിയ ചെറിയ മേഖലകളിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് ഡോക്ടർ KN പൈയുടെ ഒരു പുസ്തകം ആത്മകഥ വായിച്ചു. ഡോക്ടർ KN പൈ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇവർ കുറെ അധ്യാപകര് വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം മേധാവിത്വം ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. IFBHന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മുടെ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളായ ഡോക്ടർ ശ്രീ നജീബ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുടക്കകാലത്ത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആദ്യം പഴയ കാലത്ത് ഹോമിയോപ്പതി ആയുർവേദം ഒക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10, 50, 60 വർഷത്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മാറ്റം വന്നത്. അപ്പൊ എവിടുന്നാണ് ഇത് ആ ഒരു സ്വിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോളേജ് അധ്യാപകരുടെ എഫർട്ടാണ്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഇന്ന് ഇല്ല. അവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻ വെച്ചൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വളരെ എന്താ പറയാ, പ്രത്യേകിച്ച് ഹോമിയോപ്പതി വിദ്യാഭ്യാസം പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. പഠിക്കാൻ ആൾ കുറവാണ്. പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകൾ വളരെ ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 5 വർഷത്തെ കോഴ്സ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. താമസിയാതെ വീണ്ടും പഴയ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിലായിട്ട് മാറും. കാരണം 5 വർഷം പഠിക്കാൻ ആൾ കാണുമില്ല. അപ്പൊ 3 വർഷം 4 വർഷം പഠിക്കുന്നവർക്ക് പ്രാക്ടീസിന് അനുവാദം ഉണ്ടാവുകയും പിന്നെ അവർക്ക് ഫർദറായിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ ആ രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ IFBH മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട്
കുറെ കോൺഫറൻസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തിയാൽ ഒരു കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും. ഇനി ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? റൂറൽ ഹെൽത്ത് ഡിസ്പെൻസറി. ഡിസ്പെൻസറി എന്നാണ് എൻ്റെ വാക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കണം. ഇതേ കാലഘട്ടത്ത് നമ്മളും ഡിസ്പെൻസറി തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഡിസ്പെൻസറി ഇന്നും ഡിസ്പെൻസറികളാണ്. നേരെ മറിച്ച് മറുവശത്തുള്ളത് അത് എന്താ പറയാൻ, ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ മാറി, പിന്നെ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആയിട്ട് മാറി, പലതും IP ഉള്ള ആശുപത്രികളായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-40 വർഷം കൊണ്ട് വന്നൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്താണ് ആയുഷ്മാൻ ഹെൽത്ത് വെൽനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ട് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒരു മൾട്ടി ടാസ്ക് വർക്കറേയും യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടറെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, നമുക്ക് ഈ 3 സ്റ്റാഫും ഒരു പാർട്ട് ടൈം സൂപ്പറേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ 50-60 വർഷത്തിലേക്ക്. ഈ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യലായിട്ട് മാറി ഇതിനു മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു, സത്യമാണ്. അപ്പൊ അത് മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ IFPH ഉള്ള സംഘടന മുൻകൈ എടുക്കണം. മാത്രമല്ല സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ IFPH ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് പലരും അനുകരിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സംഘടനയുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറിച്ചൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. PG വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന പേഴ്സണെ കുറിച്ച്. IFPH ഒരു 3 മാസം മുമ്പ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. അതൊക്കെ സന്തോഷം. ഇനിവേ അപ്പൊ അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ തമിഴിൽ തുടങ്ങുന്ന ഡിമാൻഡ് വരുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഗുജറാത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഡിമാൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഒരൊറ്റ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ടെക്നിക്കൽ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ 2000 എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന്റെ എണ്ണം 10,000 ആക്കാൻ കഴിയും. ഡെയിലി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഒരു മിനിമം 100 എത്തിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മലയാളം ഡോക്ടറെ. നന്ദി ഡോക്ടറെ. ഇനി നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി കുടിയർ ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം. നമസ്കാരം മറിയമ്മ ഡോക്ടറെ ആൻഡ് ധനേഷ് ഡോക്ടർ ആൻഡ് മനോജ് ഡോക്ടർ ആൻഡ് ഓൾ അതേഴ്സ്. നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. നമ്മൾ ലോകത്ത് ഹോമിയോപ്പതി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും എവരി ന്യൂക്ക് ആൻഡ് കോർണർ ഓഫ് ദ വേൾഡ്, എവരി സിറ്റിസൺ ഇൻ എവരി കൺട്രി ഷുഡ് എൻജോയ് ഹോമിയോപ്പതി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബിഗ് വിഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് ചില രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ല. അവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ വാക്സിനേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള നമ്മൾ ഇത് പരമാവധി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. നമ്മുടെ അടുത്ത് വരെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ എന്താണ് കോവിഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ IMAയുടെ പ്രസിഡന്റ് വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ എങ്ങും ഇല്ല എന്നാണ്. നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജും അഡ്വാൻറ്റേജാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് ഇതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ റെഡിയായി. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഹോമിയോപ്പതി സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് മൺമറഞ്ഞു പോയവർ ഇതിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥതയോടെ സമർപ്പിതരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രചരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം. അവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് തുടങ്ങി, ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് തുടങ്ങി, ഡിഗ്രി കോഴ്സ് തുടങ്ങി, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സ് തുടങ്ങി, ഇപ്പോൾ PhD കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നു. ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നതിനോ നാന്ദിയായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഉന്നതിയിലോട്ട് വന്ന, അതിനുവേണ്ടി ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ സമർപ്പിതരായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഒന്നും നമുക്ക് തിരസ്കരിച്ചുകൂടാ. അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവർ ചെയ്ത മഹത് കർമ്മങ്ങളും സമർപ്പണവുമാണ് നമ്മളെ ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ, നമ്മുടെ ഈ ലെവലിൽ എത്തിച്ചത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഇനി ഇത് ഫർദർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പറ്റുന്ന എല്ലാ കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ച് സമർപ്പിതരായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ തച്ചുടച്ച് സമർപ്പിതരായിട്ട് അവരുടെ മേലാളിത്തം സമൂഹത്തിൻ്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ശക്തികളിൽ നിന്നും മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് ഹോമിയോപ്പതി പോലെയുള്ള ചികിത്സാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പ്രയോജനം കിട്ടുന്നതിന് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്തോളൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ പല പ്രതിസന്ധികൾ അവതരിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2-3 ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സ്പെയിനിലെ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ഹോമിയോപ്പതി ഒരു സ്കാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പബ്ലിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തി.
അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെതിരെ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ആയുഷിനും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഹോമിയോപ്പതിക്കും ഉടനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു. സ്പാനിഷ് ഗവൺമെന്റിനോട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ സ്പാനിഷ് അംബാസഡർ വഴി ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. IUPH ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല, സ്പെയിനിലുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ കോണ്ടാക്റ്റുകളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മൾ അവരെ ഇതിനെതിരെ ഒരു സ്പെയിനിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട, ഇതിനെതിരെ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അവർ തന്നെ ശ്രമം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കളക്റ്റീവ് യുണൈറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷനും സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റവും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഫോറം കൊണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഇന്റർനാഷണൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ഒരു സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രചരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഈ തൽപരകക്ഷികൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പലർക്കും ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുകയും പലർക്കും ഇൻസ്പിരേഷൻ കൊടുത്ത് നാട്ടിൽ ഈ ഹോമിയോപ്പതിയെ പല രീതിയിലും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന സ്യൂഡോ സയൻസ് ആണെന്ന് കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ സ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെ കയറ്റിവിടുന്ന രീതിയിൽ ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി സ്യൂഡോ സയൻസ് ആണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന രീതി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊരിക്കൽ നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അന്ന് നമ്മളത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തു, അവിടെ നിർത്തി. ഇനി നമുക്കത് പോരാ. നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുകയും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് കോടതിയിൽ വരെ പോകേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മുടെ പുറത്തോട്ട് കുതിര കയറാൻ വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ വേറൊരു സംഗതിയാണ്, പനഡോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അലോപ്പതി മരുന്ന് മനോരമ ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ 1/4 ഫ്രണ്ട് പേജിൽ പരസ്യം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആയുഷ് മിനിസ്ട്രി ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒക്കെ നാഷണൽ ലെവലിൽ അഡ്വൈസറി ഇറക്കിയേക്കുവാണ്, നമ്മുടെ ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളാരും പബ്ലിസിറ്റിക്ക് പോകാറില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി തന്നെ നമുക്കിടെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കരുത്, പരസ്യം കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പനഡോൾ പോലെയുള്ള മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ 1/4 ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കുകയും നമ്മളത് ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നിഷ്ക്രിയത്വമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ നിഷ്ക്രിയത്വത്തെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടടുത്ത് പ്രതികരിക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ദുഷ്ടശക്തികൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അങ്ങ് പോകും, നമ്മളെ അനങ്ങാനിട്ട് സമ്മതിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രതികരണശേഷി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ യുക്തിവാദികൾ ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ച് അപവാദങ്ങൾ, അത് അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഇതുമാതിരിയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള മൾട്ടി ഡയമെൻഷനലായിട്ടുള്ള ഹോമിയോപ്പതിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നശിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രക്രിയകൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് നോക്കി നമ്മൾ ഈ കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരുന്നാൽ ഇപ്പൊ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തു പോകും. ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട് ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് ഇനിയും ജനങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ തലത്തിലും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സന്നദ്ധരാകേണ്ടതാണ്. മറ്റു പല സംഘടനകളും ഹോമിയോപ്പതിയോടുള്ള താല്പര്യം, അതിൻ്റെ സ്ഥാപകർ സ്ഥാപിച്ച താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു സംഘടന വളർന്നു കഴിഞ്ഞ് സമൂഹത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പേരും പെരുമയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സംഘടനയുടെ തലപ്പത്ത് അങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്ന് അതിൻ്റെ ആളായി, ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ എല്ലാം സംഘടന കെട്ടുറപ്പായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ അതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേലധികാരികളായിട്ട് ഞെളിഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലാണ്ട് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സങ്കടകരമായൊരു വസ്തുതയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നിഷേധാത്മകം, ഞാനൊക്കെ ഈ സംഘടനകളിൽ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ആ സംഘടനകളൊന്നും
ഈ കോവിഡ് സമയത്തോ അതിന് ശേഷം ഒന്നും വേണ്ട വിധത്തിൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ അതിനർഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രചരണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം ഇല്ലാണ്ട് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ IUPH അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടുകയും അതിന് ശ്രമിക്കുകയും അവിടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും തടസ്സങ്ങളും ചീത്തവിളിയും പാരവെപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായി. അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അതിജീവിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നതിനൊക്കെ സാധിച്ചു. 1500 ദിവസം ഇടതടവില്ലാതെ ലോകത്ത് ഒരുത്തരും പോലും ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ്റെയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇതുവരെ നിരന്തരമായ ഒരു ശ്രമം ഒരിക്കലും നടത്തിയിട്ടില്ല. അത് നമ്മുടെ സമർപ്പണമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത്. ഒരു 390 ദിവസത്തോളം ഞാൻ ആ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഫാദറൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിന് പിന്നിപ്പം വിടേണ്ടി വന്നത്. പിന്നെ ധനേഷ് ഡോക്ടറും മനോജ് ഡോക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറും നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപകരായിട്ടുള്ള ഒരാളായ മറ്റേ അനിൽ ഡോക്ടറും ഒക്കെ കൂടി ഇപ്പം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനിയും നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ കൂടെ പലപ്പോഴും പലരും വന്നു ചേരുന്നത് ടിപ്സ് എടുക്കാൻ മാത്രമാണ്. അത് ആ ഒരു സങ്കുചിത മനസ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ വികാസം പ്രാപിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കാനുണ്ട്. ടിപ്സൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ ആവശ്യമുണ്ട്, നമുക്കത് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിനെ എല്ലാ രീതിയിലും വളർത്തുന്നതിന്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ലവറായ ഫിറോസ് ഖാൻ പുള്ളി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഈ യുക്തിവാദികൾ സംഘടിപ്പിച്ച ലിറ്റ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ റിപ്പോർട്ട് തന്നു. അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഹോമിയോപ്പതി ഒരു കപടശാസ്ത്രമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവര്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയത എന്താണ്? ആ ശാസ്ത്രീയതയ്ക്കൊക്കെ വളരെയേറെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നമ്മൾ കൂടെയുള്ള പലരുണ്ട്. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലരും അതിന് സാധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ പൊതുജനത്തെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വെന്യൂസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ശബ്ദങ്ങളെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആശയങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ എത്തിച്ച് ഇവർ കൊടുക്കുന്ന തെറ്റുകളെ തിരുത്തുന്നതിനുള്ള വേദി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അത് നമ്മളെല്ലാം കൂട്ടായി ഒരു മനസ്സോടെ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ആർ ഡൺ ബൈ എ ടീം വർക്കാണ് അവിടെ ആവശ്യം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ആശയം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചത് മനുഷ്യ മനസ്സിൽ എത്തത്തില്ല. ആ നന്മയുള്ള ആശയങ്ങളെ ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നതിക്കും നന്മയ്ക്കുമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുമാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആരോ ഫിറോസ് കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം കോളേജിലെ കുറച്ച് കുട്ടികളോട് കയറാൻ പറഞ്ഞത്, തിരുവനന്തപുരം ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആരെങ്കിലും കുട്ടികൾ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തുമോ? നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, റിയാക്ട് എന്നുള്ളടത്ത്. അവിടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആക്കി നിങ്ങൾ മുഖം ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കാനും നിങ്ങളെ സംസാരിപ്പിക്കാനും പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളും സംസാരിക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് സ്കൂളിലാണ് ഈ ചോദ്യപേപ്പർ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടേതായ പ്രതിഷേധം ഈ തെറ്റായ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്കൂടെ അതിനൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കരിയറായിട്ട് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തതാണ്. അതിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തതിലെ തെറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ തെറ്റ് സ്കൂളിനെയും സ്കൂൾ അധികൃതരെയും ഒക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇനി മേലാൽ ഇത് ആവർത്തിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സുവിശേഷം അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമുക്കെല്ലാം കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഫിറോസ് കൈ ഉയർത്തിയിരുന്നു, ഫിറോസിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പറയാമോ ഡോക്ടറെ? ഫിറോസ് കൈ സംസാരിക്കാം. നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നത്തെ ചർച്ച IFPH ഇന്നലെ നാളെ അതാണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ മറിയ ഡോക്ടറെ? ഇന്ന് നാളെ അല്ലെ? അതില് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷാജി സാറ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇന്നലെ ഒരു ഫുൾ ഡേ കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു.
എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഘടനയുടെ ആയിരുന്നു. അവരുടെ 2019 കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ് 2024 ഏകദേശം 5000-ഓളം പേര് പങ്കെടുത്ത കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു. അതിൽ അവരുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഞാനത് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇട്ടിരുന്നു. അവരുടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനത് ഫോട്ടോ എടുത്തിരുന്നു. അവരുടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് പൊളിറ്റിക്സ്, എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിൻ, ഹ്യൂമാനിസം ബേസ്ഡ് സൊസൈറ്റി. വ്യക്തിയാണ് പ്രാധാന്യം, അങ്ങനെ മതരഹിത ഇടങ്ങൾ കൂടുതൽ മാനവികതമാകണം, അതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിൻ, ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് പൊളിറ്റിക്സ്, ഹ്യൂമാനിസം ബേസ്ഡ് സൊസൈറ്റി, ഇതിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ അവർ നോക്കിയിരുന്നു. അതിൽ ഈ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഒരു ഫുൾ ഡേ നടന്നൊരു കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു. അതിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറില്ല, എനിക്ക് 30 to 40 മിനിറ്റ്സ് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ അവർ പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഹോമിയോപ്പതിയും ആയുർവേദവും ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണ്. അതിൽ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇടയ്ക്ക് ഏതോ ഒരു ഡോക്ടർ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ക്യാൻസർ മാറ്റാൻ കഴിവുണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സത്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട്, ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ക്യാൻസർ പോയിട്ട് ഒരു മൂലക്കുരു മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് പോലും ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കുരു മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് പോലും ഇല്ല എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഏകദേശം 5000-ഓളം പേരെ സാക്ഷി നിർത്തിയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഷായി സാർ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ 1500 ദിവസം അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സൂം വെബിനാർ കേൾക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ 1000 ദിവസം സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സൂം വെബിനാർ മാത്രമായി നമ്മൾ ഒതുങ്ങി പോവുകയാണ്. നമ്മൾ അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ പല പ്ലാൻ 1000 ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ടുന്നു. നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഇതുപോലുള്ളവർക്കെതിരെ നമ്മൾ കഴിയുമ്പോൾ ഗൂഗിളിനെതിരെ സ്യൂഡോ സയൻസിന്റെ പേരിൽ കേസ് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മളന്ന് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു സബ്ജക്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. സത്യത്തിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യപേപ്പർ വിവാദം പോലുള്ള പല വിവാദങ്ങളും വരില്ലായിരുന്നു. കാര്യം കേസ് പലർക്കും പേടിയുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇടുന്ന പ്ലാനുകൾ പലപ്പോഴും നടക്കാതെ പോകുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ IFPH കുറെ കൂടി ഒരു അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് മാറേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാനുള്ളത്. രണ്ടാമത്, എനിക്ക് ഇന്നലത്തെ കോൺഫറൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, സത്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീകുമാർ സാറായിരുന്നു അതിനകത്ത് എന്താ പറയാ, ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡിനുള്ള ഒരു ട്രോഫി കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനും അദ്ദേഹവും കൂടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഏകദേശം 10ഓളം പേര്, രവിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു സീനിയർ ആളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, സത്യത്തിൽ ഇവർ ഈ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഹ്യൂമാനിസം ബേസ്ഡ് സൊസൈറ്റി, അതിലൊക്കെ തന്നെ ഇവർ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊക്കെ തന്നെ സത്യത്തിൽ എന്താണ് കോവിഡ് വാക്സിൻ എന്നും കോവിഡ് വാക്സിൻ എത്രത്തോളം മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിനിനെ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റൊക്കെ ഇവർ ഇറലവന്റ് ആണ്. ഇവർ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കുന്ന പോലുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെല്ലാം എന്നാൽ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ആണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു പരിധി വരെ അവര് മതത്തെയും ജാതിയെയാണ് അവര് മാറ്റി നിർത്തുന്നതെങ്കിൽ പോലും, സയൻസിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോലും അവര് കുറെയൊക്കെ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷന് തയ്യാറാണെന്നുള്ളത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സത്യത്തിൽ ആ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷന് തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് IFPH അവരെ പോലുള്ളവരെ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷന് വിളിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റാണ് എനിക്കുള്ളത്. അത് സൂമിൽ തന്നെ വിളിക്കാൻ കഴിയും, IFPHന് വിളിക്കാൻ കഴിയും. കാര്യം അവർ ഓപ്പണായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അവർ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷന് തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ നമ്മളത് കേൾക്കാനും നമ്മൾ തിരുത്താനും തയ്യാറാണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അത് അവർ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, അവർ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, അവർ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കണ്ടന്റോട് കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ IFPH ഇന്ന് നാളെ എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോ ഇന്നത്തെ സൂം കാണുമായിരുന്നു. ഈ 46 പേരിൽ ഇതിന്റെ 1500 ദിവസത്തിന് മുമ്പുള്ള ടൈമുകളിലും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ 46 പേരിൽ ഒരു 25ഓളം പേരെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്നതാണ്. കാര്യം പഴയ മുഖങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും വരുന്നത്. ഇത് ഇപ്പോ ഇന്നലേക്ക് തന്നെ 22 പേരും. ഇങ്ങനെയല്ല ആക്ച്വലി വരേണ്ടത്. ഇതില് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിനുമപ്പുറം ഇതിനെ വെറും ഒരു സൂം എന്നുള്ള ഇതൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയാ, 1500 ദിവസം അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നടത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ്. പക്ഷെ അതിനുമപ്പുറം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും, അതിന് ഷായി സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് വെറും ടിപ്പ് മാത്രമല്ല എന്നും, അതിനുമപ്പുറം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫ് ഒരു വലിയ ത്രെട്ടനിങ്ങിലാണെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും വേണമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതിന് IFPH പോലൊരു ഓർഗനൈസേഷനും മാത്രമേ പലതും ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഒപ്പം ഇതുപോലെ എസൻസ് പോലുള്ള നമ്മളെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന പല
കാര്യം അവർ അവകാശപ്പെട്ടത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാസ്തിക സമ്മേളനം എന്നാണ്. കാലിക്കറ്റ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ വെച്ചായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ, എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ദുബായിൽ നിന്ന് ഒരു 4-5 പേര് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യത്തോട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള പല ഓർഗനൈസേഷനും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ നമ്മൾ കൂടെ കൂട്ടി കുറെ കൂടി ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. നന്ദി ഫിറോസ്. ഇനി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം. ഷാജി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ കോളേജിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം. തിരുവനന്തപുരം ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തരുന്നതാണ്. ദയവായി കൈ ഉയർത്തുകയോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുകയോ, സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ സൂമിൽ തന്നെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് കൃത്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. ദേവൻ ഡോക്ടറെ വിളിക്കായിരുന്നു. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ജെയിംസ് പോൾ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക. ജെയിംസ് പോൾ ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കൂ. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. നമസ്കാരം. ഹോമിയോ ശാസ്ത്രം അശാസ്ത്രീയമാണെന്നുള്ള ആണ് ഒരു പക്ഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ശാസ്ത്രീയം എന്ന നമുക്കൊരു നിർവചനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നിരന്തരമായ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ സത്യം എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് ശാസ്ത്രീയം. നിരന്തരമായ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ സത്യം അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവവേദ്യം എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് ശാസ്ത്രീയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് നിരവധി തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് പിന്നെ പാത്തോളജിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യാൻസർ അല്ല, ഒരു മൂലക്കൂര് പോലും മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് അനവധി തെളിവുകളുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ ക്യാൻസർ തന്നെ വിദഗ്ധർ നമ്മുടെ കൂട്ടിലുണ്ട്. അനിൽകുമാറും ഉണ്ണി വെളിയത്ത്, സജിമോൻ, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം ഈ ക്യാൻസറിനുള്ള തെളിവുകൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അത് എവിഡൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും പല രീതിയിലുള്ള ഈ അലോപ്പതിക്കാർക്ക് സാധിക്കാത്ത പല കേസുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ ജന്നി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രം, അതായത് ആധുനിക ശാസ്ത്രം വിധിച്ച എത്രയോ കേസുകൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്, അതിന് എവിഡൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പബ്ലിക്കിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുപോലെ ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടായി. ഈ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു തുള്ളി ഹോമിയോ മരുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അത് ഒരു ഔഷധമാക്കി തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും? അതിന് തെളിവുണ്ട്. അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു വിക്ടർ, രണ്ടാമത് ഒരു ഗാരി. ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും മൈക്രോ RNA കണ്ടുപിടിച്ചതിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോബൽ സമ്മാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് അനധിവിദൂര ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ഔഷധത്തിൽ ഹൈ പൊട്ടൻസി മരുന്ന്, ഒരു തുള്ളി മരുന്നിൽ അതിന് എനർജിയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഞാൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. BC 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഹെറാക്ലിറ്റസ്, അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ജ്വലനം അതിലൂടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനൊരു പ്ലാനും അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കി. അതിന്റെ പേര് ഫയർ പ്ലാൻ എന്ന്. പക്ഷെ പിന്നീട് വന്ന പല പ്രഗത്ഭരും, അതായത് സോക്രട്ടീസ്, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ഇവരെല്ലാം അതിനെ പിന്തള്ളി. ഇത് അശാസ്ത്രീയമാണ്, അയാളുടെ ജൽപ്പനങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ തള്ളി. 22 നൂറ്റാണ്ട്, 2200 വർഷം അത് ചാരം മൂടിക്കിടന്നു. ഹെഗൽ എന്നുള്ള ഒരു തത്വചിന്തകൻ അതിനെ പൊക്കിയെടുത്തു. അങ്ങേരെ അതിന് ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ രൂപം കൊടുത്തു. അതായത് ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽസ്, അതെ, അതിന് രൂപം കൊടുക്കുകയും അതിലാണ് കാറൽ മാർക്സ് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കുന്നത്, ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽസ്.
അത് കഴിഞ്ഞ് കാറൽ മാർക്സ് ഏംഗൽസുമായിട്ട് പങ്കുചേർന്നാണ് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ രൂപം കൊടുക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഈ ചിമ്മിനി തൊഴിലാളികളെയും ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികളെയും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ രൂപം കൊടുത്ത്. പക്ഷെ അവിടെ അത് പച്ച പിടിച്ചില്ല. പക്ഷെ പച്ച പിടിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ അത് വിജയിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ഏതായാലും ഈ ഫയർ പ്ലാൻ മുൻനിർത്തിയാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി മുന്നോട്ടാക്കുന്നത്. ഏതായാലും 22 നൂറ്റാണ്ട് 2200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇതിന് ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഈ ഫയർ പ്ലാൻ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് 200 കൊല്ലമല്ലേ ആയുള്ളൂ. നമുക്കിന്നും സമയമുണ്ട്. അത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നാൾ വരും. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കൈവശമുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ്. പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ സത്യമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ പാത്തോളജിക്കൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് കണ്ട കേസുകൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കേസുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ. അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതല്ലേ ശാസ്ത്രീയം എന്ന് പറയുന്നത്. ജെയിംസ് ഡോക്ടറെ, അവര് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്ന് അവര് പറയണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും അവര് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് നമ്പർ സഹിതം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഒരു കാര്യം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരും പ്രൂവ് ചെയ്താലേ ശരിയാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമുണ്ടോ? എത്രയോ സ്ഥലത്ത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഏതെല്ലാം മെത്തഡോളജി ഉപയോഗിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അലോപ്പതിക്കാർ പറയുന്ന ഒരു ന്യായം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയ ബിഗ് കമ്പോണന്റ് എന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരെണ്ണം മതി. അതൊന്നും അവർക്ക് സ്വീകാര്യമില്ല. ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ റിസർച്ച്, സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് നമുക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മെജോറിറ്റി ഡോക്ടേഴ്സിനെ മെന്റലായിട്ട് സപ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം തകർക്കുന്നതിന്, നമ്മുടെ അറ്റൻഷനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ട് ഈ ഇവര് പറയുന്ന ആ ഒരു തലത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ അങ്ങോട്ട് സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൽ ഈ അടുത്തിടെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട 1-2 വസ്തുത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഇടയിലുള്ള പല അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളും ഈ സപ്രസീവ് ഫോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം അവരൊന്നും ഹോമിയോപ്പതിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ഒരു ഡിറക്ഷനിൽ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഹോമിയോപ്പതി സ്ഥാപിക്കപ്പെടാനോ അല്ല ശ്രമിക്കുന്നത്. അവരും ഈ മുടന്തൻ ന്യായത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് അത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പലരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, IUPACന്റെ പേര് ലോകത്ത് നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുവാണ്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും 10-75 രാജ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവിടെ പലയിടത്തും ഇത് നല്ലോണം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരുന്നിടത്ത് LMHI എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയുടെ ആൾക്കാർ ഇന്ത്യ ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടരുത്, ഇന്ത്യൻ ഹോമിയോപ്പതി സംഘടനകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടരുതെന്നൊക്കെയുള്ള പ്രചരണം കൂടി നടത്തുകയാണ്. അവരൊന്നും മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ രീതിയിലുള്ള പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുവാണ് അവര്. പക്ഷെ അവര് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യലും നമ്മുടെ കേപ്പബിലിറ്റീസും ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മളോട് അടുക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് വെരി റെലവൻറ്റ്. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ മെഡിക്കൽ സബ്ജക്ട്സും പഠിപ്പിക്കുകയും ആ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാ തലത്തിലുള്ളവർക്കും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഫ്രഷ് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. മറ്റുള്ളിടത്തൊന്നും അവരത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അതിന് LMHI കൂട്ടു നിൽക്കുവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള ഡ്രോബാക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്പർ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതിസ് ഓൾവേസ് റിമെയിൻ മിനിമൽ. ഇപ്പൊ അലോപ്പതി ഡോക്ടർ ആയാൽ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ മാത്രമേ ഹോമിയോപ്പതി അനുവദിക്കൂ എന്ന് അവർ നിർബന്ധം പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അലോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സ് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേര് വരും? കാരണം അവര് പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന് കൂടുതൽ പഠിക്കാനൊക്കെ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള അത്രയ്ക്ക് മനുഷ്യസ്നേഹമൊക്കെ ഉള്ളവർ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരിതെറ്റുകളെ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ച് തെറ്റിനെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അതും മിനിമം നമ്പറേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള പോലെ ഓപ്പൺ ചാൻസ് കൊടുത്ത് ഫ്രഷ് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യൻ രീതി ലോകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് നടപ്പാവുകയുള്ളൂ. അതിന് IUPAC മാത്രമേ ഇന്ന് ഇന്റർനാഷണലി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. LMHI പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും കൂടെ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഈ കൂടെ
സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണത്. പറയൂ സാർ. റഷ്യയിൽ എങ്ങനെയാണ്? റഷ്യ അധികവും അവിടുത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷന് ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വെസ്റ്റേൺ മെത്തഡോളജിയും രീതിശാസ്ത്രവുമാണ്. ഇന്ത്യയായിട്ട് വളരെ അടുപ്പാണ്. നമ്മൾ ഇനിയും റഷ്യനെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. IUPH ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും വിപുലീകരിക്കാനുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അവിടത്തെയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ കൂടുതൽ നടത്തുന്നതിന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെയും കൂടെ പ്രചോദിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ ഇതുമാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കോഴ്സസ് തുടങ്ങേണ്ടതൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ്. കാര്യം റഷ്യ വെരി ബിഗ് കൺട്രി ആണെങ്കിലും ആൾക്കാർ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള, പക്ഷെ നമുക്ക് IUPHന് ഇത്രയും നാളത്തെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടർക്കിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി കോഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇതും ബുക്കായിപ്പോയി. അവിടുത്തെ സീറ്റും ആ കോഴ്സിന്റെ സീറ്റും ബുക്കായിപ്പോയി. ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ കോഴ്സ് തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും, പോർച്ചുഗൽ, അതുപോലെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും ഹോമിയോപ്പതി ഫാർമസീസ് ഒക്കെ അടഞ്ഞു കിടന്നത് അതൊക്കെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും പല നിഷ്ക്രിയരായിരുന്ന നിരാശപ്പെട്ടിരുന്ന ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ എല്ലാം പ്രാക്ടീസും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലാക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗത്ത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ വൻ മുന്നേറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അവരിപ്പം നമ്മളെ പോലെ തന്നെ കൂടെ സെമിനാറുകളും സൂം മീറ്റുകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പുതിയ കോഴ്സ് തുടങ്ങി. സൗത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് ഹോമിയോപ്പതിക്കെതിരെ വൻ LMHയുമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന വേറൊരിടം. അപ്പൊ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അവിടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എനിക്കൊരു ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട വന്നു. അപ്പൊ അന്നേരമൊക്കെ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങാൻ നമ്മുടെ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ കോർഡിനേറ്ററുടെ ശ്രമഫലമായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണലി നമുക്ക് ഒത്തിരി മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ പറയുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടി. ഒരു 36 വർഷം മുമ്പ് ഡോക്ടർ ജയറാം, ഡോക്ടർ KV ജോൺ, ഡോക്ടർ ഐസക്, ഇവര് 3 പേരും ഒരു സെമിനാറിന് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് റഷ്യക്ക് പോയിരുന്നു. അന്ന് ഹോമിയോപ്പതിക് ലീഗിന്റെ ഇതിലാണ് ഒരു സെമിനാർ അവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത്, വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏഷ്യൻ ഹോമിയോപ്പതി. അതെ, അതുകൂടി പോയിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ബീജാലാപം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഏഷ്യൻ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കലിൽ ഞാനും മെമ്പറാണ്. അതിന്റെ ഫിലിപ്പീൻസ് നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്. ഞാൻ റഷ്യയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വേറെ ആവശ്യത്തിനാണ് പോയേക്കുന്നത്. അവിടെ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ AHMLന്റെ വിങ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഡോക്ടർമാർ നമ്മുടെ വിതോൾക്കസിന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ജോസ് ഐസക് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്രയോ ഡോക്ടേഴ്സ് റഷ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട്. ജോസ് ഐസക് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഈ ഫോറത്തിൽ എത്രയോ റഷ്യൻ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു കോഴ്സൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് പൊളിറ്റിക്കലി അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ജോസ് ഡോക്ടർ അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെ ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്തത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഷാജി ഡോക്ടറെ, സാറേ, ഇതില് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പൊ ജോസൈ സാർ ഇവിടുത്തെ യുണൈറ്റഡ് മൂവ്മെന്റിന്റെ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ലോകമൊട്ടക്ക് അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൺസ്യൂമർ സെൻസ് കൂടി. അപ്പൊ അവർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രോഗം മാറുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാറും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന അത് ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെയാണ് അവർ പലരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ഹോമിയോപ്പതി പഠിക്കാൻ വരുന്നത്. അവരുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ഈ വാദം എത്ര ആളുകൊണ്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാറുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആത്മാർത്ഥയുള്ള അലോപ്പതി ഡോക്ടർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് മാറുമെന്നാ, ഇത്ര ആളുകൊണ്ട് മാറുന്ന. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഹോമിയോ മരുന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പതി പഠിക്കാൻ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത്. അത്
നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രചോദനം നിസ്സാരമല്ല. അപ്പൊ നാളെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കാണ് ലോകം വരാനിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുക്തിവാദികളെ നമ്മൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ചു തുടങ്ങാം. പക്ഷെ അവര് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ട്, അലോപ്പതി പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കണം. കാരണം ഇപ്പൊ ഫിറോസ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഒരു കാലത്തും അവര് ഹോമിയോപ്പതിയിലെ ശാസ്ത്രീയത അവർ അംഗീകരിക്കാൻ പോണില്ല. കാര്യം അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ജെയിംസ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല. ഒരു 10 ആളുകളിലെ ഇതുവരെ മാറാത്ത ക്യാൻസർ നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൊണ്ടും 10 പേരെ മാറ്റാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും. പക്ഷെ അവർക്കെല്ലാം അങ്ങനെയല്ല. ഈ 10 പേരെ ക്യാൻസർ ഒരു മരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ശാസ്ത്രീയ ആവശ്യം പിടിക്കും. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. ഫിറോസ് സാർ കാണാതിരുന്ന ഒരു തെറ്റുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാല് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരിൽ പലർക്കും ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ആക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. പക്ഷേ ഹോമിയോപ്പതി തട്ടിപ്പാണെന്ന്, ജ്യോതിഷം തട്ടിപ്പാണ്, ആയുർവേദം തട്ടിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹോമിയോപ്പതി നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്ക്. അത് കാണാൻ വ്യൂവേഴ്സ് തീരെ കുറയും. ഹോമിയോപ്പതി തട്ടിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക്. അത് കാണാൻ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വരും. ആ ഒരു വരുമാന മാർഗം അടയാതിരിക്കാൻ അവരെപ്പോഴും ശ്രമിക്കും. അല്ലാതെ അതിന്റെ പിന്നിൽ അവര് ഈ രവിചന്ദ്രൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഒരു മാസ്ക് ഇട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ്. അവർക്ക് സത്യാന്വേഷണമല്ല അവർ നടത്തണേ. അവര് അന്വേഷണം പണാന്വേഷണമാണ്. ആ പണാന്വേഷണത്തിന് മുമ്പിൽ ഹോമിയോപ്പതി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ അവരുടെ പണം വരുമാനം കുറയും. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പൊതുജനങ്ങളെ നമുക്കിന്ന് പറ്റിപ്പോയ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വെല്ലുവിളി ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചാർജ് പോയി. അന്ന് ഇതിന്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഉടലെടുത്തത് കോവിഡ് സമയത്താണ്. അന്ന് നമ്മളെ ഇവിടെ ഒരു വെല്ലുവിളി ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് പിടിച്ചു തന്നാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ മറികടന്നേ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭീഷണിയൊക്കെ മുഴുവൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ നമുക്കൊരു ത്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സ് ഇല്ലാതെ പോയതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെല്ലുവിളി ഇല്ലാത്തതാണ്. നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലനിൽക്കണം, സമൂഹത്തിന് തോന്നണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ചകളൊക്കെ നമ്മളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നു, അതിന്റെ ബുദ്ധിജീവി തലത്തിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകുന്നു. മറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഡെങ്കിപ്പനി കൊണ്ട് ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഇന്ന് പനി വന്നാൽ 50,000 രൂപ ചെലവാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നതിന്റെ കാരണം പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എന്റെ ഒബ്സർവേഷനിൽ പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കാത്ത ആർക്കും തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ഈ ആപത്തിന് സൂചന കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയില്ലേ? IFPH എങ്കിലും ഒന്ന് മുന്നേ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പനി വന്നാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വൈറസ് പനി പോലുള്ള പനിക്ക് പാരസെറ്റമോൾ ആദ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുമോ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ കാശ് പോകില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അപകടം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൊണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകും, നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഈ സമയം, നമ്മൾ കാറ്റുള്ളപ്പോൾ തൂറ്റാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് ഇടിച്ചു കയറും. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു. അതാരും നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് പോയി ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ ആളുകൾക്ക് അതിന് ധൈര്യമില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഞാനത് ആലോചിച്ചു. പക്ഷെ എനിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ധൈര്യമൊക്കെ എൻ്റെ ചോർന്നു പോയിട്ടാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. സമൂഹവുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ സമൂഹം നമ്മുടെ പുറകെ വരുള്ളൂ. ഇതല്ലെങ്കിൽ അതെ, ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒറ്റയ്ക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ഒരു സംഘടനാ ബേസ് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതും. ചെയ്താലേ പത്രക്കാരും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ. അത് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യരായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മളാണ് ഡോക്ടേഴ്സും പൊതുജനങ്ങളും സ്റ്റുഡൻസും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംഘടനയും നമ്മളാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് വേറെ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. നമുക്ക് ദേവൻ ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ കേൾക്കാം. നമ്മുടെ സമയം കൂടെ ഇനിയിപ്പോ 8 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ദേവൻ ഡോക്ടർ, കോളേജിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കണം, ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്കൂടെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള സ്കൂളിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഹോമിയോപ്പതി സൂഡോ സയൻസ് ആണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യപേപ്പർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളാണ് അവിടെ അതിന് വേണ്ടത്ര പ്രതിഷേധം സ്കൂൾ അധികാരികളിലും ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തി നിങ്ങൾക്കത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളോട് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി സംസാരിക്കുമോ? ദേവൻ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ. നമസ്കാരം. വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സംസാരിച്ചോട്ടെ, എനിക്ക് അല്ല, അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർക്കൊന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നതാണ്. ഡോക്ടർ സംസാരിക്കണം.
എല്ലാവരും പറഞ്ഞതിനോട് കുറേയൊക്കെ യോജിക്കുകയും വിയോജിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതിക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ ഈ യുക്തിവാദികളുടെ ആക്രമണം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നാളുകളായി. അവരുമായിട്ട് നമ്മളൊരു പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അജണ്ടയുണ്ട്. ആ അജണ്ട അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നിലനിൽക്കുന്ന സയൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത് സത്യമാണ്. അത് നമ്മൾ നിഷേധിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് സത്യമാണ്. കാരണം സയൻസിന് ഇന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. അല്ല നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എവിഡൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു അതിന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തെളിവുകളാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുക. അപ്പൊ അത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നിലവിൽ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അത് പിന്നെ അവരുന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിനിലെ മെറ്റീരിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ്. അതും നമ്മൾക്ക് നിലവിൽ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ സയൻസ് കുറെ കൂടി പോസ്റ്റ് മോഡേൺ സയൻസാണ് ഹോമിയോപ്പതി മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ സയൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ്. അനുഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് അസുഖം മാറുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ സയൻസ് ഇന്ന് സയൻസ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതായത് ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവഗാഡ്രോ നമ്പറിനപ്പുറം മെറ്റീരിയൽ ഒരു വസ്തുവിലുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് സയൻസിന് പറ്റില്ല. കാരണം അവർക്കത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആക്ഷൻ, അതായത് കെമിക്കലോ ഫിസിക്കലോ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് കഴിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തന്മാത്ര എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അത് പറ്റുള്ളൂ. അതില്ലാത്തടത്ത് അതിന് ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആ കൺസെപ്റ്റ് അത് അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ ശാസ്ത്രം അത്രേ വളർന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിരി വരും എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നാളെ തെളിയിക്കും എന്ന് പറയാം. നാളെ തെറ്റാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ഫാൾസിഫിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സയൻസിന്റെ അദ്ദേഹമാണല്ലോ സയൻസിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അപ്പൊ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് എല്ലാ ഹൈപ്പോത്തിസീസും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ പറ്റാവുന്നതേ പറയാവൂ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു വിശ്വാസം പോലെയാണ് പലപ്പോഴും ഇത് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പൊതു ചർച്ചയ്ക്ക് ഉള്ള സാധ്യത വളരെ പരിമിതമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സാധ്യതയില്ല. ഈ തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അതായത് ചർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയെന്ന് പറയും. ആ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഈ തിരുവനന്തപുരം സ്കൂളിലെ പ്രശ്നം, അവര് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വമാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾക്ക് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങളിലെ ഒന്നും ഒരു വാട്ടർ മെമ്മറി മാത്രമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ അതായത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഒരു വിഭാഗം മാത്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതാണ് വാട്ടർ മെമ്മറി തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അത് ഒരു അംഗീകൃതമായിട്ട് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതൊന്നും അല്ല. ഹോമിയോപ്പതിയിലെ എല്ലാ വിഭാഗമൊന്നും അത് അംഗീകരിക്കണില്ല. എന്നിട്ട് എനിക്കത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. വാട്ടർ മെമ്മറി തിയറി അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ചിലപ്പോൾ അതിനോട് യോജിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. പക്ഷെ അതെന്തായാലും അതൊരു അംഗീകൃത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊന്നും വന്നിട്ടുള്ളതല്ല. അത് ചിലരൊരു കൺസെപ്റ്റായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചതാണ്. ഒന്നത്. പിന്നെ അവർ അവസാനം കൊണ്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു അജണ്ട വെളിവാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് ഇതിന്റെ ഈ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വേണമെങ്കിലല്ല അനുകൂലം. ഇപ്പൊ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിന്റെ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവര് കറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് രണ്ടുത്തരം വരാവുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനിടയ്ക്കുള്ള, ഞാൻ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം. സൂക്ഷിച്ചിടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടയ്ക്കും. കാരണം നമ്മളുടെ തിയറിയിലുള്ള നമ്മൾ അവിടെ പോയി എന്താണ് തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇതിൽ അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അൾട്രാ ഡയലൂഷൻസിൽ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നിലവിലെ ശാസ്ത്ര രീതിയിൽ അത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് ആക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് ആ
പരിമിതമായ അതായത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലല്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു 10 ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ കിട്ടണം. അത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നിലവിൽ ഒരു സവിശേഷ സാഹചര്യം മാത്രം മതി. ഇവിടെ അതല്ല, അത് കൃത്യമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിംറ്റംസ് ഉള്ളൊരു ഇതിൽ കിട്ടണം. 10 ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ് നടത്തുവാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അങ്ങനെ 10 കൊടുത്തിട്ട് ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ് ഒന്നും ആരും ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പരിമിതി തന്നെയാണ്. പരിമിതി ഈ പക്ഷേ അൾട്രാ ഡൈലൂഷൻ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യും. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരണ്ടേ. വരുന്നത് വരെ ഇത് 10 ആക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള സിമിലിമം ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിമിലിമം അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ എങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ അത് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനൊരു റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ റിസൾട്ട് വിവിധ വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്ന റീപ്രൊഡ്യൂസബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവരൊരു ഉദാഹരണത്തിന് അവർ ഒരു കാര്യം ഒരു 10 മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി എന്ന് അവർക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. 10 മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരേ സാധനം കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ 9 എണ്ണത്തിന് വേണ്ട 8 എണ്ണത്തിന് 5-ൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും അവർക്ക് കഴിയും. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഈ റിസൾട്ട് ഒരു രോഗിയിൽ കൊടുത്തുണ്ടായ റിസൾട്ട് മറ്റൊരു രോഗിയിൽ അതേ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ സിംറ്റംസും നല്ല ഭൂരിപക്ഷ സിംറ്റംസും യോജിച്ച് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്കത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അത് ഒരു പരീക്ഷണശാലയിൽ ഒരു നിയന്ത്രിത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾക്കത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിൻ്റെ പരിമിതിയുണ്ട് അതിന്. കാരണം പരീക്ഷണശാലയിൽ ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷനിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന അതാണ്. അത്തരം ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ അത് പൊതുവാ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുക വളരെ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഉദ്ധരണികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെച്ച വാദമുഖങ്ങൾ തന്നെ എടുത്ത് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചടിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കും. ഇത് ഞാൻ പറയാനൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. കാരണം ഈ നമ്മുടെ എബി ഫിലിപ്പ് ആഴ്സനിക് ആൽബം പോയിസൺ ആണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പരാതി കൊടുക്കുകയും ഹൈക്കോടതി അത് തള്ളുകയും ചെയ്തു. അതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇവർ പോയപ്പോൾ അവർ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു. പരാതിയല്ല, ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ IFPH അതിന് കേസിന് പോകാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ഞാൻ പോകരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് കാരണമുണ്ട്. ഞാൻ ആ വിധി വായിച്ചതാണ്. ആ വിധിയിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെപ്പറ്റി പറയാൻ ഞങ്ങൾ ജഡ്ജിമാർ യോഗ്യരല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി ഹോമിയോപ്പതി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോടോ അതായത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ കൗൺസിലിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോടോ ചോദിക്കാനാണ് അവർക്ക് ഹൈക്കോടതി കൊടുത്ത മറുപടി. ഇവിടെ അവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഭയങ്കര മാരകമായ വിഷം എന്നാണ്. നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതി പോയാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അഫിഡവിറ്റിൽ നമ്മൾ പറയും ഇത് അൾട്രാ ഡയലൂഷനാണ്, ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. അതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. നാളെ ഇതേ തെളിവ് ഇത് തന്നെ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർ സ്വയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരുടെ മരുന്നിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവവും ഇല്ല. അവരുടെ അൾട്രാ ഡയലൂഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തോളം വലുതാകും. നമ്മൾ ഈ ഒരു 30 പൊട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 കഴിഞ്ഞിട്ട് 60 പൂജ്യമാണ് വരുന്നത്. നമ്മളൊന്ന് സംഖ്യ ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കി 60 പൂജ്യമാണ്. അപ്പോൾ എത്ര അതിനകത്ത് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അവഗാഡ്രോസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചടിക്കുന്ന വാദമുഖങ്ങൾ കോടതി കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മളത് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മതി. ഇവിടെ തിരിച്ചടി കിട്ടിയതാണ് അവർക്ക്. അവരോട് അവരുടെ വാദമുഖങ്ങൾ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കോടതി തള്ളുന്നത്. വീണ്ടും അവർ പോയിട്ട് നമ്മളെ ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ വാദങ്ങളൊക്കെ ഈ യൂട്യൂബിലൂടെ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങളിത് തെളിയിക്കും, ഇത് ഭയങ്കര മാരകമായ വിഷമാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഇവരൊന്നുമില്ലെന്നും പറയും, ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര മാരകമായ വിഷമാണെന്നും പറയും. അപ്പോൾ ഇത്തരം ചില ചതിക്കുഴികൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പൊതുചർച്ച നമ്മൾ ഇത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഡയലറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജെയിംസ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു
ഈ ഡയലക്റ്റിക്സ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു കുഴപ്പം എല്ലാവർക്കും പലർക്കും ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഡയലക്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല വാദവും നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ഡയലക്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കാത്ത കൊണ്ടാണ്. എന്തായാലും ആ ഡയലക്റ്റിക്സ് കൂടി നമ്മുടെ ഡയലക്റ്റിക്സ് ഒരു ഹെഗൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച് മാർക്സ് വിശദീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സ് അതിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ച ഡയലക്റ്റിക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ലൊരു ചിന്താ പദ്ധതി എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രമാണ്. കാരണം അത് പിന്നെ വിജയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ പല രാജ്യങ്ങളിലും അത് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയത് ചിന്താ പദ്ധതിയല്ല തകർന്നത്, അതിന്റെ പ്രായോഗികത തകർന്നു പോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ചിന്താ പദ്ധതിയിൽ അതൊരു വളരെ നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഷാജി ഡോക്ടറും കൂടി തയ്യാറാകണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. നന്ദി ദേവൻ ഡോക്ടറെ. ഷാജി ഡോക്ടർ, നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം സമയമായി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള കോളേജിലെ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കോ പ്ലീസ്? ആരും എത്തിയതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഞാനൊരു പയ്യനെ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അവനിപ്പോ കാണുന്നു. പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു സാംസങ് വന്നിട്ടങ്ങ് പോയി. ഉണ്ടല്ലോ, സൽമനുൾ മുർഷിദ്. സൽമനുൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കൂ. സൽമനുൾ മുർഷിദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യനെ ഒന്ന് അഡ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കൂ. സൽമനുൾ. സാജൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ? അത് ഡോക്ടറാണ്. സൽമനുൾ മുർഷിദ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്താണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല? സൽമനുൾ ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അവർക്ക് അറിയാതിരിക്കേണ്ടതാണല്ലോ. ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു സാംസങ് SM അത് മ്യൂട്ടാണല്ലോ. വന്നിട്ടുണ്ട് സാംസങ് SM. അതാരാ? അത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, സംസാരിക്കൂ. സാംസങ് ആരാണത്? സംസാരിക്കൂ. ജെയിംസ് ഡോക്ടർ അല്ലേ? ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ദേവൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ സംസാരിച്ചതാണ് ഡോക്ടർ. പക്ഷേ നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ സംവാദത്തിന് ഏർപ്പെടുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. കാരണം ദേവൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറയുന്ന വാദങ്ങൾ മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഇതുമാതിരിയുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഈ പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ ശാസ്ത്ര വീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അൺസയന്റിഫിക് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സയന്റിഫിക് അല്ല, അത് 1/3 ഓഫ് ദ പാരാമീറ്റർ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തുള്ള ഭൗതിക തലത്തിൽ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തുള്ളതാണെന്നും അത് ജീവനുള്ള അവസ്ഥയെ പഠിക്കുന്നതിന്, ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ എൻറ്റയർ കമ്പോണൻസിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതല്ല എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്. അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ശരി വരുന്നത്. ചില പ്രോഡക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് റിസർച്ച് നടത്തുന്നവര് പ്രോഡക്ട്സ് വിറ്റ് കാശാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സയന്റിഫിക് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തഡോളജീനെ ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച്, അത് മാത്രമേ ശാസ്ത്രീയമുള്ളൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച്, അതല്ലാത്തതൊന്നും ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് തെറ്റ്. ആ തെറ്റിനെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻവിവോ ഇൻവിട്രോ സ്റ്റഡീസ് നമ്മുടെ ലബോറട്ടറിയിൽ നടത്തിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രൂവിങ്സ് മാത്രമേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രൂവിങ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നേ ഇല്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഇൻവിവോ ഇൻവിട്രോ സ്റ്റഡീസിൽ നമ്മുടെ മെന്റൽ, ഇമോഷണൽ, ഡൈനാമിക്, മറ്റേ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് ലെവലിൽ നടക്കുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ ഒട്ടും പോസിബിൾ ആക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബയോകെമിസ്ട്രി, നമ്മുടെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്, ഹാപ്പി, സാഡ് ആൻഡ് ആങ്കർ, 3 പ്ലെയിനിലെടുത്ത 3 ബയോകെമിസ്ട്രി ആയിരിക്കും. ആ ബയോകെമിസ്ട്രിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും ഈ ഇൻവിവോ ഇൻവിട്രോ സ്റ്റഡീസിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നേ ഇല്ല. ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരോട് പറഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സെവിടെയാന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കും. പക്ഷെ മനസ്സ് ഡൈനാമിക് പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു എൻറ്റൈറ്റി ആണെന്നും അതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്നും സാധാരണക്കാരോട് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും. ശരി,
പക്ഷെ അവര് നമ്മളെ അംഗീകരിക്കാനോ ശരി അംഗീകരിക്കാനോ ഒന്നില്ല. അവര് പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ, നമ്മളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ മനഃപൂർവ്വം ഇരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ തർക്കിക്കാൻ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള വേദികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും നമ്മുടെ വാദമുഖങ്ങൾ അവിടെ ഉന്നയിക്കുകയും അത് മൂലം അങ്ങനെ ഇവര് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ സമൂഹത്തിന്റെ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ലീഡർഷിപ്പ് എടുത്ത് ചെയ്യുകയും അവിടെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ അവര് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ജനത്തിനും അതിന്റെ മറുവശം ബോധ്യമാകും. ഇപ്പൊ അവര് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ വേദിയിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ചെന്നാൽ നമ്മളെ വായി മുട്ടി വിടും അവര്. നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ല ശരിയെന്ന് അവർ വാദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവര് കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ അവരുടെ വാദമുഖങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ അവതരിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ വാദമുഖങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടാകത്തില്ല അവരെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അതിനുള്ള വേദി ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക, അവരുടെ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക, എന്തായിരിക്കണം റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി മെഡിക്കൽ ശാസ്ത്രത്തിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആകേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ജനത്തെ അറിയിക്കുക. അപ്പോഴൊക്കെ സമൂഹത്തിലുള്ളവർക്ക് അത് ബോധ്യമാകും. അല്ല ഇവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പോയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവരൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആൾക്കാർ വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ളത് നടന്നോട്ടെ. പക്ഷേ ഇന്ന് അവർ മാത്രം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശബ്ദത്തിന് വൺ വേ അല്ല അതിനൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മറുവാദം നമ്മുടായിട്ട് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിനും വിലയുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ വാദഗതികൾ ശരിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതിനൊരു സംശയവും വേണ്ട. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമ്മളെ യോജിച്ച പ്രവർത്തനമാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ IFPH പോലെയുള്ള ഒരു സംഘടനയുടെ പുതിയ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൂം നടത്തി വളരെ വിജയകരമായിട്ട് പോകുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ ഒരു തലം പ്രചരണം കൂടി നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ്, നാളെയുടെ ആവശ്യകതയാണ് ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ IFPH ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട്. ലോക്കലായിട്ടും നാഷണലായിട്ടും ഇന്റർനാഷണലായിട്ടും ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിന് നമ്മൾ കൂട്ടായി ഒരുമിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. നാളെകളിൽ അത് സാധ്യമാകട്ടെ. ഇന്നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലും അത് സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി ഷാനി ഡോക്ടറെ. എന്തായാലും നമ്മളുടെ നല്ലൊരു ചർച്ചയാണ് നടത്താൻ സാധിച്ചത്. നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന ഒരു ഗസ്റ്റ് ഈ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന്. അവരെന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ, എങ്ങനെയും ചെയ്തോട്ടെ, പക്ഷെ അതിനെ പ്രതികരിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരെങ്കിലും തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കണം. ഓരോ എതിർപ്പുകൾക്കും പ്രതികരിക്കണം എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഒരു ഗസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരുന്നു. നമ്മുടെ 1500-ാം ദിവസത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിനിടയ്ക്കാണ് അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് IFPH മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും. അതിനുള്ള ശക്തി എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ധനേഷ് ഡോക്ടർ, മനോജ് ഡോക്ടർ, ഷാജി കുടിയർ ഡോക്ടർ, ജെയിംസ് പോൾ സാർ, ഡോക്ടർ ജെയിംസ് പോൾ സാറ്, സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ, ദേവൻ ഡോക്ടർ, എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ വരാനുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സൂം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം, സമയക്കുറവ് മൂലം. അങ്ങനെ 1504-ാം സൂം വെബിനാർ വളരെ ഭംഗിയോടെ നടന്നു. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും, ഈ സൂമിൽ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്നിവിടെ ഇത് അവസാനിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി.